पङ्कजम् आचार्य नमस्ते नायर समुदाचार्य नमस्ते आचार्य नमस्ते श्रीपद्मनाभ नमस्ते ശതശതപ്രണാമം നിൻ പാദപത്മത്തിൽ ആശ്രയം തന്നങ്ങു കാത്തിടേണം എന്നെന്നും ഞങ്ങൾക്കു പരമാചാര്യനായി എന്നെന്നും ഞങ്ങൾക്കു പരമാചാര്യനായി പരിലസിക്കേണം നീ പാരിലെന്നും പരിലസിക്കേണം നീ പാരിലെന്നും പരിലസിക്കേണം നീ പാരിലെന്നും. നമുക്ക് തുടങ്ങാല്ലേ? Oh, please. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. Good evening to one and all. Dear respected dignitaries, all office bearers of Delhi and SS Karyogams, all participants from Delhi and all other states, friends and colleagues. A warm good evening to one and all who have joined this session. It's an absolute honor and privilege to welcome Shri Dr. V. Mohan as our esteemed guest today. Please join me in giving a warm welcome to Dr. Mohan, who is a distinguished scientist and globally renowned specialist in diabetology, and in fact needs no introduction. Dr. Mohan serves as the chairman of Dr. Mohan's Diabetes Specialties Center and the Madras Diabetes Research Foundation in Chennai. His groundbreaking research in the epidemiology of diabetes and its complications, genomics of diabetes, precision diabetes, and nutrition in diabetes has earned him unparalleled recognition with over 230 prestigious awards to his name. Notably, he has been honored with Dr. B.C. Roy National Award and the Dr. B.R. Ambedkar Centenary Award for Excellence in Biomedical Research, and international accolades such as the Dr. Harold Rifkin Award 2018 and the Dr. Kelly West Award 2024 from the American Diabetes Association, making him the first Indian diabetologist to receive both. He has also been conferred the FRS from the Royal Society of Edinburgh. A prolific researcher, Dr. Mohan has authored over 1,750 papers in peer-reviewed journals, including 1,127 original articles, 1,425 review articles, and invited editorials, and 199 textbooks chapters in diabetes and internal medicine. His scholarly contributions have received over 216,000 citations with an H index of 157, placing him among the most influential minds in medical research. Recognized by Stanford University as one of the top 2% of scientists in the world, and by Expectscape, upheld as the top 0.01% of researchers in type 2 diabetes. His work has transformed our understanding and treatment of the disease. Beyond academia, Dr. Mohan is an author of 40 books spanning diabetes, wellness, motivation, and spirituality. His autobiography, Making Excellence a Habit, The Secret of Building a World-Class Healthcare System in India, is a testament to his dedication and vision for healthcare in our country. In 2012, Dr. Mohan was conferred the Padma Shri, one of the India's highest civilian honors by the President of India. With his remarkable contributions to science, medicine, and public health, Dr. Mohan continues to be an inspiration to researchers, doctors, and policymakers worldwide. Please join me extending a warm welcome to Padma Shri Dr. V. Mohan. Dr. V. Mohan, you can start. Can I start now? Okay. Yes. I'll share my screen.
Kanando? Yeah, Kanan. Kanand. Okay. So, respected Sri M.G.K. Pillai, President, Sri M.D. Jayaprakash, General Secretary, Dr. Girija Nair, Sri Rajkumar, Sri Narayanan Nair, Sri Muralidharan, Srimati Ajita Ajit, and all other members of the NSS Delhi. It's a great honor and privilege for me to get to know you all, first of all, because I knew that NSS is very active, but I didn't know it was such a big organization in Delhi. So one time when I'm in Delhi, we should actually meet in person. I would like to come and meet all of you. Thank you, Dr. Girija and Sri M.K.G. Pillai and others for the invitation to talk today. What I'll talk is a very general talk on diabetes, because I know everybody may not be having diabetes, although the prevalence of diabetes is very high. So I'll give a very basic talk, but then we can go deep into whatever else you want at the end of the talk during question time. So I've labeled it as lifestyle and wellness management, because I think that is what we need. Of course, medications are there and a lot of very good medicines have come today, but more of type 2 diabetes is more of a lifestyle disease. We'll talk about that. Now, this is showing you the extent of the problem. And I joined my father, Professor Vishwanathan. Achan Stanley lairno, that Stanley Medical. Achan നാട്ടിന്ന് അപ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇല്ല. കേരളത്തിൽ ഫസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് വന്നത് 1954 1940 അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയും ഇവിടെ സ്റ്റാൻലിയിൽ വന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ഇതിൽ മദ്രാസ് സ്റ്റാൻലി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിക്കട്ടെ. പിന്നെ അച്ഛമ്മ പക്ഷെ തിരിച്ചു പോയിട്ട് ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിലത്തെ ഫസ്റ്റ് വുമൺ ഡോക്ടറായിരുന്നു. പിന്നെ അച്ഛൻ വന്നിട്ട് ഇവിടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹീ സെറ്റിൽ ഡൗൺ. സോ ഹീ ഡിഡ് നോട്ട് ഗോ ബാക്ക് ടു ചെന്നൈ. പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ സിസ്റ്റർ വന്നു, ഡോക്ടർ സുഭദ്ര നായർ. മെനി ഓഫ് യു വിൽ ബി നോയിങ് ഹർ. ഷീ ഈസ് എ വെരി ഫേമസ്, ഷീ ഈസ് നൗ 95, 96 ആയി തോന്നുന്നു. ഷീ സ്റ്റിൽ ദർ, ട്രിവാൻഡ്രത്താണ്. ഷീ became the first professor of OG, obstetrics and gynecology. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യപ്പോൾ, ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യപ്പോൾ 1954 ഷീ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടു ജോയിൻ. ഇവിടെയാണ് പഠിച്ചത്, മദ്രാസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഷീ വെന്റ് ബാക്ക്. അതെൻ്റെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ്. ഞാൻ എന്താ പറയണതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കുറച്ചുകൂടെ പോളിറ്റിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. യു നോ ദാറ്റ്സ് ആൻറ്റി മലയാളി പോളിസിയും എല്ലാം ഇവിടെ തമിഴ്നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. 1968-69 വളരെ ആക്റ്റീവായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് അച്ഛൻ വിട്ടത്. സ്റ്റാൻലിയിൽ ഹിസ് ഹോൾ ലൈഫ് ഇസ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു ഗവൺമെൻറ് സർവീസ്. സ്റ്റാൻലിയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു പഠിപ്പിക്കലും റിസർച്ചും. ഹി വാസ് എ ഗുഡ് റിസർച്ചർ ഹിംസെൽഫ്. സോ അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ബട്ട് സംവെയർ അറൌണ്ട് 1969-70 ആയപ്പോഴത്തേക്കും, 70 ഹി ലെഫ്റ്റ് സ്റ്റാൻലി. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാണ്ട് ഹി ഡിഡ്ന്റ് നോ, ബിക്കോസ് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ഹി ഇൻവൈറ്റഡ് മീ. ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റേറ്റ് റാങ്ക് ഹോൾഡർ ആയിരുന്നു, സ്കൂളിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടോപ്പർ ആയിരുന്നു. And I wanted to do English literature, poetry, become an author. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ, റൈറ്റിംഗ് ഇസ് മൈ പാഷൻ. സോ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ അച്ഛൻ ചോദിച്ചു എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ എം ഗോയിങ് ടു ബി എ റൈറ്റർ, ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റർ, പ്രൊഫസർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ, ഇല്ല ഒന്നും വേണ്ട, യു ഡു മെഡിസിൻ, യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗെറ്റ് ഇൻ ടു മെഡിസിൻ. ഐ വാണ്ട് സംബഡി ടു ഹെൽപ്പ് മീ, യുവർ മൈ എൽഡസ്റ്റ് സൺ, യു ഹാവ് ടു കം എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഐ തോട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ശരി, എന്നാൽ സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ചിലും മെഡിക്കൽ റൈറ്റിംഗിലേക്കും മാറാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തത്. 1971 മെഡിക്കൽ കോളേജ് ജോയിൻ ചെയ്തു. 72 തൊട്ടേ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ഐ ഹവ് ബീൻ വർക്കിംഗ് ഓൺ ഡയബറ്റീസ്. ഫ്രം ദ ഏജ് ഓഫ് 18 ഐ ഹവ് ബീൻ വർക്കിംഗ് ഇൻ ഡയബറ്റീസ്. ഇപ്പോൾ 53 കൊല്ലമായി കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഐ ഹവ് ബീൻ വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഹിം. സോ ആ സമയത്ത് വെൻ ഐ ജോയിൻഡ് മൈ ഫാദർ 1972 അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ. ഡോക്ടർ അഹൂജ, അച്ഛൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അതിലുണ്ടായിരുന്നില്ല, ബട്ട് വെരി ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഹിസ്, അഹൂജ from All India Institute, Delhi. So he had done a study, multi-center study ചെയ്തപ്പോൾ among urban cities, വലിയ cities നോക്കുമ്പോൾ 2% of people had diabetes. So 100 അതിൽ 2 പേർക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേ സമയത്ത് വില്ലേജസ് 1%, 1.5% ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ 100 പേരെ എടുത്താൽ ഒരാൾക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയായിരുന്നു പോയിരുന്നത്. സോ 4, 5 കുറേശ്ശെ കൂടണ്ടായിരുന്നു. Something happened in 1991. You all know that. 1991 India's economy was completely bankrupt. Appalana Manmohan Singh as the finance minister,
opened up the economy. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ ഇന്ത്യസ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗ്രോയിങ്. അതിൻ്റെ കൂടെ the people had more food to eat, they started getting obese, extreme malnutrition, normal weight വന്ന് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് മറ്റേ എൻഡിലേക്ക് പോയി ഒബേസിറ്റി വരാൻ തുടങ്ങി. അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഡയബറ്റീസ് കൂടാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ 5% ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന 11 ആയി, 12 അങ്ങനെ കൂടി ഇപ്പോൾ ഉള്ള സിറ്റീസൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് 2015 10 കൊല്ലമായി. സോ ചെന്നൈയിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 23%, ഡൽഹിയിൽ 25%. ഇതൊക്കെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് സാമ്പിളാണ്. ഹോൾ ചെന്നൈ എടുത്തിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഡൽഹിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഭയങ്കര കൊളാബറേഷൻ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക്. അല്ല ഒരു 20-25 സ്റ്റഡീസ് ഓൺ ഗോയിങ് ഉണ്ട്. ചെന്നൈയിൽ ഞങ്ങളും ഡൽഹിയിൽ അവരും. സോ അത് യു വിൽ ഫൈൻഡ് മോസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസ് ചെന്നൈ ഡൽഹി എന്ന് വരും. സോ മോസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസ് ആർ ഡൺ ദ. സോ ഇപ്പോൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് 10 കൊല്ലം മുമ്പാണ്. 20 വയസ്സിൻ്റെ മുകളിൽ ഉള്ളവർക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി 25% ആർ ഹാവിങ് ഡയബറ്റീസ് 10 years ago. ഇപ്പം 30% ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ദറ്റ് മീൻസ് വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ? 20 വയസ്സിലെ മുകളിലുള്ളവർ 100 പേര് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ 30 പേർക്ക് 3 out of 10 ആർ ഹാവിങ് ഡയബറ്റീസ്. ഇത് തന്നെ ഒരു 50 വയസ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം സിറ്റിയിൽ അപ്പം തന്നെ 2015 തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ 50 വയസ്സിലെ മുകളിലുള്ളവർക്ക് if you take എത്ര പേർക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ 40 to 45% are having diabetes. Another 20 to 25% are having pre-diabetes. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 70% ഓഫ് 50 വയസ്സിൽ മുകളിൽ, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ഡേറ്റ അല്ല, റിച്ച് പീപ്പിളിൻ്റെ ഡേറ്റ അല്ല, മിഡിൽ ഇൻകം ഡേറ്റ അല്ല. അത് ഹോൾ സിറ്റി എടുത്തിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡൽഹിയിൽ റോഡിൽ നിന്നിട്ട് ഓർ ചെന്നൈയിൽ റോഡിൽ നിന്നിട്ട് മുടി നരച്ചിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോണ, ഇഫ് യു ജസ്റ്റ് കൗണ്ട് ദം, 100 പേരിൽ 70 പേർക്ക് വിൽ ഹാവ് ഈദർ ഡയബറ്റീസ് ഓർ പ്രീ ഡയബറ്റീസ്. അത്ര അധികമായി കഴിഞ്ഞു. ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻക്രീസിങ്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഷോയിങ് എനി സൈൻ ഓഫ് ഡിക്രീസിങ്. കോഴ്സ് 100% ആവില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു സാച്ചുറേഷൻ വരും. ബട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഹാഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഹാവിങ് ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് 1 in 2. പിന്നെ ബാക്കി അനദർ 1 in 4 ഹാവിങ് പ്രീ ഡയബറ്റീസ്. അപ്പോൾ 75% പോയി കഴിഞ്ഞു. 25% നോർമൽ ഉള്ളൂ. സോ ആഫ്റ്റർ 50-55, even among all of you now, I don't want to ask you, but നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ only 1/4 of you will be normal. 3/4 will be having either diabetes or pre-diabetes. So we are not talking about a rare disease. We are talking about something which is very, very common. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഡോക്ടറാണ്, ഇപ്പോൾ 3rd ജനറേഷനായി. ഡോക്ടർ അഞ്ജന, ഷീ ഈസ് വെരി ഫേമസ് നൗ. ഭയങ്കര റിസർച്ചറാണ്, മെഡിക്കൽ ഡോക്ടറാണ്. മൈ സൺ ഇൻ ലോസ് ഫ്രം ട്രിച്ചൂർ. So he is also joined us. ഇപ്പോൾ അടുത്ത തലമുറ വന്നു കഴിഞ്ഞു. My grandson is going to enter medicine next year. So 4-5 ജനറേഷനായി. മൈ ഗ്രാൻഡ് മദർ, അച്ഛൻ, ഞാൻ, സൺ ഇൻ ലോ, ഡോട്ടർ, ഇപ്പോൾ 5ാമത്തെ ജനറേഷൻ. ആൻഡ് വി ആർ ഓൾ വർക്കിംഗ് ഇൻ ഡയബറ്റീസ്. സോ ഡോക്ടർ വന്നപ്പോൾ ഷീ സെഡ്, എന്താ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഡൽഹിയും ചെന്നൈയും നോക്കിയിട്ട് ഇത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണേന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അത് ഇന്ത്യ അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇല്ല, അത് ഇന്ത്യ ഒന്നല്ല, അത് 2 സിറ്റിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ. ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ഹോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, വി ആർ ക്ലിനിഷ്യൻസ്, ഹൗ ക്യാൻ വി ഗോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി ഹോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ? അത് എനിക്ക് വിട്ടു തന്നാൽ മതി, ഞാൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ വെന്റ് ടു ICMR, ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് റിസർച്ച്. ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഡോക്ടർ ഒരു ക്രേസി ഐഡിയ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷീ വാണ്ട്സ് ടു ഡു ദ ഹോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇറ്റ്സ് എ ഫാന്റാസ്റ്റിക് ഐഡിയ, വിൽ ഫണ്ട് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് ഒരു 12-13 കൊല്ലം മുമ്പ്. ICMR ഇൻ ഡയാബ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ഇന്ത്യ ഡയബറ്റീസ് സ്റ്റഡി ഇൻ ഡയാബ്, മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ICMR ഫണ്ട് ചെയ്തതാണ്. ദിസ് ഇസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് എപ്പിഡമിയോളജിക്കൽ സ്റ്റഡി ഡൺ ഇൻ ദ വേൾഡ്. 124,000 people, 1.24 lakh people, representative of India's population. അപ്പോൾ കേരള എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ every district in Kerala will be sampled, or village, ശരി, ടൗൺ, അത് എവറിത്തിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ പിക്ക് ചെയ്യണേ. കമ്പ്യൂട്ടർ വീട് വരെ പിക്ക് ചെയ്യും, സ്ട്രീറ്റ് പിക്ക് ചെയ്യും, വീട് പിക്ക് ചെയ്യും, ആളെയും പിക്ക് ചെയ്യും ഫ്രം ദ സെൻസസ് ഡേറ്റ. അങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് ബിക്കേം ആ പ്ലാനിങ് തന്നെ ടുക്ക് 1 year ടു ഡു. ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബോംബെയിൽ നിന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സ്റ്റഡി വാസ് ഡൺ. എല്ലാവരും പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇവിടെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മണിപ്പൂർ, അരുണാചൽ പ്രദേശ്, നാഗാലാൻഡിൽ പോയിട്ട് ബ്ലഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തല വെട്ടെന്ന് പറയും അവർ. ഒരു നോൺ നാഗ പോയിട്ട് ഒരു നാഗയുടെ ബ്ലഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തല വെട്ടിക്കളിയെന്നൊക്കെ പറയും. അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിച്ചു എല്ലാവരും, അവിടെ ഒന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ പോയിരുന്നു, ബട്ട് ഡോക്ടറാണ് പോയത്. ഷീ വെന്റ് ടു എവറി സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ദ കൺട്രി.
അവിടെ പോയി സാമ്പിൾ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തത്, അവിടെ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളായിരുന്നു ചെയ്ത്, ഇപ്പോൾ അതും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. വി ഫിനിഷ്ഡ് ഓൾ ദ ഐലൻഡ്സ് ഓൾസോ. അണ്ടമാൻ കഴിഞ്ഞു, നിക്കോബാർ കഴിഞ്ഞു, ദമാൻ കഴിഞ്ഞു, ഡിയു കഴിഞ്ഞു, ലക്ഷദ്വീപ് കഴിഞ്ഞു, എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. എവറി സിംഗിൾ പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാസ് ബിൻ സാമ്പിൾഡ് ആൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് നിറയെ വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ലാൻഡ്സെറ്റിലും വലിയ വലിയ ദിസ് മൈ ഡോട്ടർ ആൻഡ് വലിയ വലിയ ജേർണൽസിലാണ് എല്ലാം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. ദീസ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ദ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസ് എവർ ഡൺ ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇത്രയും വലിയ സാമ്പിൾ സൈസ് വെച്ചിട്ട് എവിടെയും ഒരു കൺട്രിയിലും ചെയ്തിട്ടില്ല. US-ലോ ചൈനയിലോ ജർമ്മനിയിലോ ജപ്പാനിലോ എവിടെയും ഫുൾ അവരൊരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് സാമ്പിൾ അവിടെ എവിടെയും എടുക്കും, അങ്ങനെ എടുക്കുള്ളൂ. ഇത് ഓരോ സ്റ്റേറ്റും റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് സാമ്പിൾ ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും വലിയ കൺട്രിയിൽ നോബഡി ഹാസ് ഡൺ. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ ലാൻഡ്മാർക്ക് പേപ്പർ. 2023 ജൂൺ 7 പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തപ്പോൾ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ്. അന്ന് തന്നെ കോൾ സ്റ്റാർട്ടഡ് കമ്മിങ്, ഓരോ പ്രസ്സും റൈറ്റ് ഫ്രം ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്റർ കോൾ മീ, അയ്യോ എന്താ പറയണേ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കൂടിയോ, എന്താ ഇത് ഭയങ്കര ഷോക്കിംഗ് ആണല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയാം. ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റഡി ഫണ്ടഡ് ബൈ യു, യു ഹാവ് ഫണ്ടഡ് ദ സ്റ്റഡി, യു ഹാവ് സൂപ്പർവൈസ് ദ സ്റ്റഡി, യു ഹാവ് ഡൺ ഇറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. സോ എന്താ ഒരു ഷോക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ വിത്ത് ഇന്ത്യ 101 മില്യൺ പീപ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ, 10 കോടി, 101 മില്യൺ. 101 മില്യൺ പീപ്പിൾ ഉള്ള കൺട്രീസ് തന്നെ വേൾഡിൽ വരെ കുറവാണ്. നൗ ഇഫ് യു ആഡ് പ്രീ ഡയബറ്റീസ് ഓൾസോ 136 മില്യൺ, അപ്പോൾ 23 കോടിയായി. 236 മില്യൺ പീപ്പിൾ ഉള്ള നാട് തന്നെ 4-5 ഉള്ളൂ വേൾഡിൽ. ഇന്ത്യയും ചൈനയും US-ഉം ഇന്തോനേഷ്യയും മേ ബി ബ്രസീൽ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അധികം കൺട്രീസ് ഒന്നും 200-300 മില്യൺ ഉള്ള നാട് തന്നെ ഇല്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ഹൈപ്പർ, ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഡയബറ്റീസ് മാത്രമല്ല സ്റ്റഡി ചെയ്തത്, വി സ്റ്റഡി എവറിത്തിങ്, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, ഒബേസിറ്റി, കൊളസ്ട്രോൾ, അത് ഇതെല്ലാം സ്റ്റഡി ചെയ്തു അതേ സ്റ്റഡിയിൽ. 315 മില്യൺ പീപ്പിൾ വിത്ത് ബ്ലഡ് പ്രഷർ, ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ, 351 million people with obesity. That's almost more than the population of United States. Only India and China have a population more than that. So India's numbers are നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, because we are today the largest population in the world, we are overtaken China as you know. So ഈ numbers ഒക്കെ staggering ആണ്. ആൻഡ് അത് മാത്രമല്ല, ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കും, ഇവരെല്ലാവരും ഷുഗർ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വെക്കും, ഇതൊക്കെ ഹ്യൂജ് ഇഷ്യൂസ് ആണ്. And if you don't, then they'll develop eye problem, kidney problem, nerve problem, adakka varam. But if you do it properly, I'll show you towards the end, you can also have a normal life. Let me move now to research. Let's go to the management of diabetes. Sugar ullavarkku endha cheyanda? 4 pillar ആണ്, 4 pillars of diabetes: diet, exercise, മരുന്ന്, education. ഇതിൽ ഈ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ഫോർത്തും പില്ലർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂന്നാമത്തെ പില്ലറിനെ എഫക്റ്റ് ഇല്ലാണ്ട് പോകും, അൺലെസ് പീപ്പിൾ ഫോളോ ഡയറ്റ് ആൻഡ് എക്സസൈസ്. ആൻഡ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ടോക്കിൽ അധികം അതിനെപ്പറ്റിയേ പറയാൻ പോണേ. ആൻഡ് ദെൻ ഹാവ് പ്രോപ്പർ എഡ്യൂക്കേഷൻ. ദേ വിൽ നോട്ട് ടേക്ക് ദ മെഡിസിൻ വിൽ നോട്ട് ഹാവ് എനി എഫക്റ്റ് ഓൾസോ. ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ഡയറ്റ് ഫസ്റ്റ്. ഡയറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തിങ് യു നോസ് കാലറീസ്. ഇപ്പോൾ എന്ത് നമ്മൾ കഴിച്ചാലും, വെദർ യു ടേക്ക് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, പ്രോട്ടീൻ, ഫാറ്റ്, ഏതെടുത്താലും ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് കാലറീസ്. ആ കാലറി അധികമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് ദ എനർജി ഇൻടേക്ക് ഇസ് മോർ ആസ് ഷോൺ ഹിയർ, ഇത്രയും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെയിറ്റ് കൂടും. ബിക്കോസ് യു കനോട്ട് ബേൺ എവറിത്തിങ്. നമ്മൾ കഴിക്കണം മുഴുവൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇഫ് യു ആസ്ക് മീ വിച്ച് ഇസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, എക്സസൈസ് ആണോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതോ കാലറി കുറയ്ക്കണമാണോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം കുറയ്ക്കുന്നതാണോ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ വെയിറ്റ് റിഡക്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ സംശയമില്ല ഡയറ്റാണ്. ബിക്കോസ് ഡയറ്റ് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്ര ഓടിയാലും, എത്ര മാരത്തോൺ ഓടിയാലും, യു കനോട്ട് outrun the amount of food that you eat. So weight കുറയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you have to reduce calories. അതല്ലാണ്ട് വെയിറ്റ് കുറയാൻ പോണില്ല. Exercise is to trim your muscles, to give you a posture, to make your heart better. അതിനൊക്കെ പല അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. It may help to maintain the weight. പക്ഷെ വെയിറ്റ് കുറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നൗ ഡയറ്റിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ 3 മെയിൻ ഐറ്റമാണ് ഇത് മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻറ്റ് എന്ന് പറയും: കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ഫാറ്റ്. ഈ 3 ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഉള്ള വിറ്റമിനും മിനറൽസ് ഒക്കെയാണ്, അതൊന്നും ഫൈബർ അതൊക്കെ ഇതിൽ വരും. പക്ഷെ 3 എണ്ണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, പ്രോട്ടീൻ, ഫാറ്റ്. അതിന് 3നെ പറ്റി വിൽ സി. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും ഇസ് നോട്ട് ബാഡ്. ആക്ച്വലി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇസ് ദി എക്സസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഡയബറ്റിസ് ഇൻക്രീസിനുള്ള കാരണം എന്നുള്ളത്. എസ്പെഷ്യലി ചോറ്, വൈറ്റ് റൈസ് കഴിക്കണോണ്ടാണ് ഒരു സ്ട്രോങ് റിസ്ക് ഫാക്ടർ, എസ്പെഷ്യലി among those who eat rice. But wheat is no better. Wheat is also polished, and so but the bad carbs are all these. Okay, so all the pastries and
cakes, highly polished white rice, white bread, ice cream, candy, chocolate, potato chips, French fries, ഇതൊക്കെയാണ് pastries, cake, sweets, ഇതൊക്കെയാണ് bad carbs എന്ന് പറയുന്നത്. Because they are very rich in carbohydrate, calorie high ആണ്, fat ഉണ്ടാവും, ghee ഉണ്ടാവും, എല്ലാം ഉണ്ടാവും. So these are very bad. Same time, there are good carbohydrate. For example, vegetables. എത്ര വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം. I'll come back to that. Green, leafy, non-starchy vegetables. എത്ര വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം. ഫ്രൂട്ട്സ്, എസ്പെഷ്യലി ഫ്രൂട്ട്സിൽ ചിലതിൽ വളരെ ഹൈ ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി പറയാം. സോ ഹോൾ ഫ്രൂട്ട് ആയിട്ട് കഴിക്കണം. ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ പാടില്ല. പീപ്പിൾ തിങ്ക് ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ഫ്രൂട്ടിൽ നിന്നല്ലേ വരണേന്ന്. നോ, നിറയെ ഫ്രൂട്ട് ഇട്ടാലേ ജ്യൂസ് ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടും, കാലറീസ് കൂടും, ഷുഗർ കൂടും, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കൂടും. ഓക്കെ, കട്ട് ഫ്രൂട്ട് ആയിട്ട് കഴിച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ്. ആൻഡ് യു മസ്റ്റ് ടേക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ഒരു 5-6 പോർഷൻസ് പെർ ഡേ യു മസ്റ്റ് ഹാവ്. സോ കാലത്തെ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്, പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസ്, 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് വെജിറ്റബിൾസ്, രാത്രി 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് വെജിറ്റബിൾസ്, അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബിക്കംസ് എ വെരി ഹെൽത്തി. പിന്നെ കുറച്ച് ചോറ് ഓർ കുറച്ച് ചപ്പാത്തിയോ, ഐ വിൽ ഷോ യു ദാറ്റ് ലേറ്റർ. പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ ലെഗ്യൂംസ് ആണ്, എസ്പെഷ്യലി ഫോർ വെജിറ്റേറിയൻസ്. പ്രോട്ടീൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബംഗാൾ ഗ്രാം, ഗ്രീൻ ഗ്രാം, ബ്ലാക്ക് ഗ്രാം, രാജ്മ, ദാൽസ്, പീസ്, ഇതൊക്കെ ബീൻസ്, ഇതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോട്ടീനും ഫൈബറും കിട്ടും. ഇത് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ യു വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ്. നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസിന് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും. ഫിഷ് ആൻഡ് ചിക്കൻ ഓർ വൈറ്റ് ഓഫ് ദി എഗ് ഓർ എഗ് എന്ന് കിട്ടും. വെജിറ്റേറിയന് കിട്ടില്ല. സോ നട്ട്സ് ആർ വെരി ഗുഡ്. വാൾനട്ട് ആയാലും, ആൽമണ്ട് ആയാലും, പിസ്റ്റാഷ്യോ ആയാലും, പിന്നെ കാഷ്യൂനട്ട് ആയാലും, ഈവൻ കാഷ്യൂനട്ട് ഇസ് ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് നട്ട് ആയാലും, ഓൾ ദ നട്ട്സ് ആർ ഗുഡ്. ഓഫ് കോഴ്സ് ദേ ആർ കാലറി ഡെൻസ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫിസ്റ്റ് ഫുൾ എത്ര ഒരു കയ്യിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം അത്രയും കഴിക്കാം. സീഡ്സ്, സൺഫ്ലവർ, ചിയ, പംകിൻ സീഡൊക്കെ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടു ടേക്ക്. പിന്നെ ഇഫ് യു ടേക്ക് റൈസ്, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് വൈറ്റ് റൈസ്, ബ്രൗൺ റൈസ് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കിൻവ എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ കട്ട് ഓട്സ്, ഹോൾ ഫൈബറുള്ള ഓട്സ് കഴിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഹോൾ ഗ്രെയിൻ വീറ്റ് കഴിക്കുക, പോളിഷ്ഡ് വീറ്റ്. ഈവൻ മില്ലറ്റ്സിനെ പറ്റി ചോദിക്കാം എല്ലാവരും. മില്ലറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും പോളിഷ് ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന കടയിൽ കിട്ടുന്നതൊക്കെ പോളിഷ്ഡ് മില്ലറ്റ്സ് ആണ്. അത് കഴിച്ചാൽ റൈസ് കഴിക്കണ മാതിരി, വൈറ്റ് റൈസ് കഴിക്കണ മാതിരിയാണ്. ട്രഡീഷണൽ മില്ലറ്റ്സ് നമ്മൾ കഴിക്കണ മാതിരി കഴിച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഗുഡ്. സോ ദീസ് ആർ ദ ഗുഡ് കാർബ്സ്. പിന്നെ ഉള്ളത് പ്രോട്ടീൻ. So protein is very important for building the growth and repair nugget is very good. Vegetarians also protein, ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി soya, pulses, whole gram, chenna, rajma, green gram, low fat milk, dairy products. Non-vegetarian fish, chicken, egg ഇതൊക്കെ കഴിക്കാം. മീറ്റ്, റെഡ് മീറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗുഡ്. അത് എപ്പോഴെങ്കിലും കഴിക്കായിരിക്കും നല്ലത്. പിന്നെ ഫാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഫാറ്റ് ഇസ് വെരി ബാഡ് എന്ന്. ഫാറ്റ്, ഓൾ ഫാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ബാഡ്. ഓക്കെ, ട്രാൻസ് ഫാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ വരും. ട്രാൻസ് ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് എ വേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ബീങ് ബാൻഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് നൗ. അത് വളരെ മോശമാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ്. ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ബെറ്റർ അവോയ്ഡഡ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗീ, ബട്ടർ, കോക്കനട്ട് ഓയിൽ. ഓഫ് കോഴ്സ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ടു ബി എ controversial factor, but there is no doubt that palm oil and coconut oil are saturated fat. In fact, parnya it will become a controversial issue, but niyal cholesterol level nokkumbo, whole country ilta cholesterol level nokkumbo, Kerala had very high cholesterol. Goa evidekana coconut oil kaikina salamala, and then idile butter kaikina salamala Punjab. So Punjab and places where coconut oil, butter, ghee is consumed in large quantities കഴിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവല്, ഹോൾ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവല് വളരെ ഹൈ ആണ്. Of course, vanaspati is even hydrogenated oil. It is very bad. So what should you take? With the total cholesterol കൂടി heart, of course, കുറച്ച് കഴിച്ചാൽ doesn't make any difference. All depends on the amount that you consume. Now, if you, the best oil is what? The best fat is called MUFA, mono unsaturated fatty acids. So ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് നട്ട് ഓയിൽ ഇസ് വെരി ഗുഡ്. പിന്നെ മസ്റ്റേർഡ് ഓയിൽ, ഈസ്റ്റിലൊക്കെ മസ്റ്റേർഡ് ഓയിൽ കഴിക്കും, ബംഗാളിലൊക്കെ. പിന്നെ കനോളയും ഓലിവ് ഓയിലൊക്കെ ഈവൻ ദോ ദി ആർ വെരി ഗുഡ്, നമ്മുടെ കുക്കിങ്ങിന് ശരിയാവില്ല. സോ കുറച്ച് ഓലിവ് ഓയിൽ വല്ല ഇതിൻ്റെ ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടിയോ അങ്ങനെ വല്ലതും എടുക്കാമെന്നല്ലാണ്ട് കുക്കിങ്ങിന് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വെരി ഗുഡ്. സോ നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് നട്ട് ഓയിൽ എടുത്താൽ തന്നെ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. പിന്നെ ജിഞ്ചിലി ഓയിലുണ്ട്, നല്ലെണ്ണ. So gingerly oil is also good. Mostly മോഫയാണ്, കുറച്ച് പൂഫയുണ്ട്, പോളി അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ഇസ് മോണോ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പോളി അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ്.
Polyunsaturated fat is sunflower oil, Suryaganthi enna, safflower oil, corn oil, cottonseed oil, soya bean oil. ഇതൊക്കെ ഇതിൽ വരും. They are okay, but എന്താ പറ്റുക നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ കുറയും. HDL കൊളസ്ട്രോൾ കുറയും. ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോൾ അധികം കുറയില്ല, ബട്ട് ഈ കൂടില്ല. ബട്ട് HDL നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കും. സോ ഇറ്റ്സ് വൺ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ദിസ്. ഇതിൽ മോണോഅൻസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റിൽ HDL കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ കൂടും and bad cholesterol കുറയും. So this is the best. Second best is this. You can mix these also. ചില ദിവസം ഇത് ഡീപ് ഫ്രൈയിങ്ങിന് സംതിങ് എൽസ്, കുക്കിങ്ങിന് സംതിങ്, അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് യു ക്യാൻ ടേക്ക്. ഈ ഓയിൽസ് ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാണ് നല്ലത്. ഗീ, ബട്ടർ, വനസ്പതി and all. Trans fats are the ones which are absolute killers. നമുക്ക് ഈ ബേക്കറി പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, കുക്കീസ്, കേക്ക്സ്, പൈസ്, ക്രാക്കേഴ്സ്, സ്നാക്ക് ഫുഡ്സ്, പൊട്ടാറ്റോ ചിപ്സ്, ഫ്രൈഡ് ഫുഡ്, സമൂസ, പിന്നെ ഇന്ത്യൻ സ്വീറ്റ്സ്, ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ്, പിന്നെ ബിസ്ക്കറ്റ്സ്, സിനമൺ റോൾസ്, പറാത്ത, ഫ്രോസൺ പിസ്സ, ഡാൽഡ, കോഫി ക്രീമർ, ഇതിലൊക്കെ ഒരുപാട് ട്രാൻസ് ഫാറ്റ്സ് ഉണ്ട്. മെനി കൺട്രീസ് ആർ ബാൻഡ് ട്രാൻസ് ഫാറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്. ഇതൊക്കെ കഴിച്ചാൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്നുള്ളത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഷുവറാണ്. So this better to completely avoid or take in very, very minor quantities. How to lower the fat in your diet? ചില ടിപ്സ്. ഒന്ന്, യൂസ് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ. നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ വെച്ചാൽ അധികം ഫുഡിലേക്ക് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യില്ല. പിന്നെ ഫ്രൈഡ് ഫുഡ്, ഇപ്പോൾ ഒരു പൂരി ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ വല്ല പപ്പടം ഉണ്ടാക്കി, യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് എ ബ്ലോട്ടിംഗ് പേപ്പർ ഓർ വൈറ്റ് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്തിട്ട് ഓയിലൊക്കെ എടുക്കും. സോ ദ amount of oil you consume can be reduced. അതേമാതിരി ലോ ഫാറ്റ് ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ്, ലോ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് ഒക്കെ എടുക്കുക. ബട്ട് ആക്ച്വലി അവർ സ്റ്റഡീസ് ഷോ ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് വലിയ പ്രോബ്ലം ഇല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ പ്യുവർ സ്റ്റഡിയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ലോ ഫാറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഈവൻ ബെറ്റർ. വെജിറ്റബിൾസ് ആർ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ തെറ്റ് പറ്റുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മൾ കഴിക്കണേ ഇല്ല. ചുമ്മാ വെജിറ്റേറിയൻ എന്ന് പറയും, ഓക്കെ, വി ആർ വെജിറ്റേറിയൻ എന്ന് പറയും. വെജിറ്റേറിയൻ എന്താ അർത്ഥം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോൺ വെജ് കഴിക്കില്ല. നോൺ വെജ് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ യുവർ ഫുഡ് ഡസൻ ബിക്കം ഹെൽത്തി. You can eat all rubbish food with the vegetarian diet and it can be very unhealthy. It can be more unhealthy than even the non-veg food. True vegetarianism ആണെങ്കിൽ you must take lot of vegetables. Vegetarian vegetables എന്ന് പറയുന്നതാണത്. അത് നമ്മൾ കഴിക്കില്ല. സാലഡ് കഴിക്കില്ല, ടൊമാറ്റോ കഴിക്കില്ല, കുക്കുംബർ കഴിക്കില്ല, ഒന്നും കഴിക്കില്ല. സോ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് നിറയെ കഴിക്കേണ്ടത്. They are very low in calorie, very low in fat, very low in carbohydrate. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരുപാട് കഴിക്കാം. എത്ര യു ക്യാൻ സീ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് വെജിറ്റബിൾസ്, ഐ ഷോ യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഓൾസോ. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ദേ ആർ ലോഡഡ് വിത്ത് ന്യൂട്രിയൻസ്, വിറ്റമിൻസ് ഉണ്ട്, മിനറൽസ് ഉണ്ട്, ഫൈബർ ഉണ്ട്, B12 ഉണ്ട്, പലതും ഉണ്ട് ഇതിൽ. ദിസ് ഇസ് ദ റിയൽ സീക്രട്ട് ഓഫ് ഗുഡ് ന്യൂട്രീഷൻ ചട്നി വെജിറ്റബിൾസ് ആണ്. അത് മാത്രം നമ്മൾ ഒതുക്കി വയ്ക്കും, മറ്റെല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് ഒതുക്കി വയ്ക്കും. സാധാരണ നമ്മൾ എന്താ കഴിക്കാൻ വെച്ചാൽ റൈസ്, ഓക്കെ, സാമ്പാർ സാദം, അത് കഴിഞ്ഞാൽ രസം സാദം, അത് കഴിഞ്ഞാൽ മോര് സാദം അല്ലെങ്കിൽ തൈര് സാദം. ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓരോ പ്രാവശ്യം മൗണ്ടൻ മാരി എടുത്തിട്ട്, നാട്ടിൽ പിന്നെ പറയുകയും വേണ്ട, ഓക്കെ, കുമിച്ചിങ്ങനെ കഴിക്കും. അത് ആവുമ്പോഴാണ് ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അധികമാണ്. കുറച്ച് റൈസ് കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നും പറ്റില്ല. ഇങ്ങനെ റൈസ് കഴിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഒക്കെ എവിടെയോ പോവും. അപ്പോൾ പിന്നെ വെയിറ്റ് കൂടും. തിങ്സ് ആർ വെരി ബാഡ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ വൺ സിമ്പിൾ ടിപ്പ് ടു സീ ദറ്റ് യുവർ പല ഫൈറ്റോ ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ട്, ലൈക്കോപ്പീൻ ഉണ്ട്, B12 ഉണ്ട്, കരോട്ടിനോയിഡ്സ് ഉണ്ട്, പല ഇതുണ്ട്. അതൊക്കെ ടെക്നിക്കലായിട്ട് ഓർമ്മ വയ്ക്കാനായിട്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട്. വാട്ട് യു ഡു, എല്ലാ കളർന്നും എടുക്കുക. ചുമപ്പ് ഇരിക്കട്ടെ, റെഡ് ഇരിക്കട്ടെ, ഓറഞ്ച് ഇരിക്കട്ടെ, ഗ്രീൻ ഇരിക്കട്ടെ, യെല്ലോ ഇരിക്കട്ടെ, വൈറ്റ് ഇരിക്കട്ടെ, വൈറ്റ് റാഡിഷ് ഉണ്ട്, ഗ്രീൻ ഉണ്ട്. ഈ ചുമ്മാ ഈ ഇലയുണ്ടല്ലോ വെജിറ്റബിൾസ്, ദേ ആർ ദ ഹെൽത്തിയസ്റ്റ്. ഐ കാൺട്ട് ഇമാജിൻ ഹൗ ഹെൽത്തി ദേ ആർ. And even when you take fruits, take different colors, because each color, for grape, violet color, or red, orange, green, white, yellow, എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു റെയിൻബോ കളർ എന്ന് പറയും. ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് യു കനോട്ട് ഗോ റോങ്. വാട്ട് എവർ യു നീഡ് ഹെൽത്തി, ഇത് എല്ലാം കിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന്. ഓരോ ദിവസം മാറ്റി ചേഞ്ച് ദ വെജിറ്റബിൾ. ദ ഗ്രീൻ കളർ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇതിലാണ് ക്ലോറോഫിലും, സോ മെനി തിങ്സ് ആർ there which are very, very healthy. So free foods, for those who are diabetic, എനിക്ക് വിശക്കില്ലേ, how will I do that? There are foods which contain less than 20 calories. Skimmed milk, buttermilk, unsweetened lime juice or tomato juice, clear vegetable soup, salads, tomato, cucumber, onion, white radish, lettuce, capsicum, jaljeera. ഇതൊക്കെ എത്ര വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫിൽസ് അപ്പ് ദ സ്റ്റമക്ക്. നമ്മുടെ വയർ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബലൂൺ മാതിരിയാണ്. എന്ത് ബലൂണിൽ ഇങ്ങനെ കാറ്റ് ഹൗ ഇത് ബലൂൺ ഫിൽസ് ആവും. അതേമാതിരി സ്റ്റമക്കിൽ
നമ്മൾ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ തന്നെ പിന്നെ വിശപ്പ് പോവും. ഓക്കെ, സോ കുറച്ച് ബട്ടർ മിൽക്ക് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പകുതി വിശപ്പ് പോയി. ആ ഡിന്നറിനോ ലഞ്ചിനോ മുമ്പ് ഒരു 5-6 നട്ട്സ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിശപ്പ് പോവും. ബിക്കോസ് they are satiety value ഭയങ്കര ഹൈ ആണ് നട്ട്സിനൊക്കെ. സോ ദീസ് ആർ ദ വേസ് ഇൻ വിച്ച് യു റെഡ്യൂസ് യുവർ റൈസ് ഇൻടേക്ക് ആൻഡ് carbohydrate intake. Fresh salads with every meal you try to have. Either at least breakfast nillingle, at least lunch and dinner you can have. Or breakfast in the kuda you can have. You can see sprouts being shown here. Okay, all types of vegetables. Mix cheyda, mash cheyda. Korchu veni you put some lemon on it or some dressing. So adiyotani dressing le bayangara calorie ana. All these Thousand Island dressing, matte dressing, Greek salad dressing. Adilaka valara high. Don't put that. You put some little pepper, salted anda, put some lime. You can make it. You can see different how healthy it can be. See, foreigners, many of the Westerners, either on a main meal, either a piece of chicken or lunch or dinner. They don't take carbohydrate at all. Valara low. Adondana very weighted. Namukku weight and sugar okke varnathu idondana. Fruits. Fruit and vegetable you cannot equate. In the sense, fruit le sugar unda, vegetables sugar illa. So fruits it contains a sugar called as fructose. Alla fruits lo unda. So fruit is not without sugar. It contains sugar. But at the same time, fruits are very healthy. They contain antioxidants, they contain vitamins, they contain minerals, they contain all kinds of nalla idu unda fruits la. So try to take fruits which are lower in GI. I'll talk about GI. And take it as cut pieces, not as juice. Examples are orange, guava, orange, apple, papaya. Watermelon actually is a very sweet. GI nokitni bayangara high ana. But guava is very low, apple is very low, papaya, orange, idakke you can take. This is the GI of foods. So what is glycemic index nu choichittingi very simple aayittu paranja nammada food കഴിക്കുമ്പോൾ whichever increases the sugar and how much it increases the sugar, adana glycemic index na parayanathu. So glycemic index nokkittingi nammada കഴിക്കുന്ന ഫുഡിന്റെ ആ inherent quality തന്നെ ഉണ്ട് to increase the GI of the food. Ee diagram kancha you can understand. So what do we compare it with? Normally we compare it with glucose. So glucose എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് amount of glucose എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ഷുഗർ കൂടും? Okay, now you are taking some food, you are taking apple or you are taking guava or you are taking something else. അത് എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര കൂടും? You can actually test it. If continuous glucose monitoring ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you can see the rise, or you can do by checking glucometer lo vein lo എടുത്തിട്ട് you can see how much the glucose. Now this particular food is only increasing the glucose level atrem, less than half of this. Okay, so it's a low GI food. As it goes higher and higher, it becomes a high GI food. So adinoru kanakku vechittunda. Either 100 ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസോ വൈറ്റ് ബ്രെഡ് 100 ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ any food which is more than 70, that means ഇത്രയും കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it's a high GI. 55 to 69 ആണെങ്കിൽ medium GI. Less than 55 ആണെങ്കിൽ low GI. ഇപ്പോൾ ആപ്പിൾ ഒക്കെ 40, 35, 40, guava അതിനൊക്കെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ അതിലും കുറവായിരിക്കും 10, 15 ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. വെരി ലോ GI. So ഇതുകൊണ്ട് ഷുഗർ കൂടില്ല. If you take those which are high GI, it will go up. Now I want to tell you a very simple, those of you who have seen my videos, a very popular video of mine where I talk about what to eat. So നമ്മൾ സാധാരണ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഫസ്റ്റ് എടുത്തോണ്ട് തന്നെ റൈസ് ഇടും, എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ അക്കോമ്പനിമെന്റ് എന്താന്നുള്ളത് 3 പ്രാവശ്യം റൈസ് എടുക്കും. ആ ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് when you start eating, look for vegetables, all types of colors of vegetable. പാതി പ്ലേറ്റ് അതിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുക. ഇത്രയും കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിശപ്പ് പോയി. Okay, and you have taken all the nutrients that your body needs, everything that is needed for your body you have got. Pinna adutha item pondada rice lekella. Next is, where is my protein? Because Indians take very little protein, particularly vegetarians. Normal recommended is 20% protein. Nammada diet la 8%, 10% ullu. Aa protein increase in, of course non-vegetarian parna mari fish, chicken, egg ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, but അതും ഡെയിലി കഴിക്കണമല്ലോ. They'll eat only once a week or twice a week, even the so-called non-vegetarian, then you're not getting enough protein. അപ്പോൾ vegetable protein എന്ന് വരണം. These vegetable protein, the only thing which can give you is soya,
Bengal gram, green gram, black gram, rajma. ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടാം. Of course, പാലിൽ നിന്നും കിട്ടും. You will get milk also, you will get some. Okay. So protein, ഒരു quarter of the plate you should keep for protein. Half of the plate for vegetables. This is called as a plate concept. പിന്നുള്ള quarter പ്ലേറ്റിലാണ് റൈസോ ഒരു ചപ്പാത്തിയോ കുറച്ച് റൈസോ അത്രയും മതി. We need not eat that much of carbohydrate to get health and to get strength. ആവശ്യമില്ല. You must take a few spoons of rice എടുക്കുക. Especially if you are diabetic, I am saying. Diabetic അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം. But you should not fill up your plate with rice. അതാണ് പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. So this is the plate concept. Half of plate vegetables, quarter of the plate protein, and quarter of the plate will be rice. What about artificial sweetness? ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റ്നസിനെ പറ്റി ഒരുപാട് മിസ്ഗിവിങ്സ് ഉണ്ട്. അതെടുത്താൽ ക്യാൻസർ വരും, അത് വരും, ഇത് വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. സോ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻറ്റ് കനോട്ട് ടേക്ക് ഷുഗർ ഓൾസോ. ഇതും എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാഡ് ആണെന്നുണ്ട്. റീസെൻ്റ്ലി 2 കൊല്ലം മുമ്പ് WHO brought out a thing saying that artificial sweetness കഴിച്ചാൽ it's worse than sugar, your weight will go up എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. Now it's a misnomer because artificial sweetener എത്ര എടുക്കണേ, what you take and how much you take is very important. നമ്മൾ സാധാരണ ഇന്ത്യൻ ഡയറ്റിൽ ഹൗ വി ടേക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റ്നർ, വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റീവിയ ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് സ്പ്ലെൻഡ ഓർ എന്തെടുത്താൽ അസ്പർട്ടേം ഏതെടുത്താൽ ഷുഗർ ഫ്രീ. വാട്ട് വി ഡു ഇസ് കോഫി ടീയിൽ ഒരു ഡ്രോപ്പോ ഒരു ചെറിയ ഗുളിയോ വിൽ പുട്ട് ഓഫ് ദ സ്വീറ്റ്നർ. സോ നോബഡി ഹഡ് ഡൺ സ്റ്റഡീസ് ടു ഷോ വെദർ ദറ്റ് ഇസ് ബാഡ് ഓർ ഗുഡ്. സോ ഞങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് വി പബ്ലിഷ് ഇറ്റ് എ ഫ്യൂ മന്ത്സ് അഗോ. അങ്ങനെ ഷുഗർ നിർത്തിയിട്ട് ദോസ് ഹു ആർ ഡയബറ്റിക് ഇഫ് ദേ സ്റ്റോപ്പ് ഷുഗർ and take this sweetener in coffee and tea 2-3 പ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസം എടുത്താൽ തന്നെ at the end of 3 months actually weight came down, sugar came down, cholesterol came down, waist circumference came down. ആ ഷുഗർ നിർത്തിയോണ്ട് everything comes down. What WHO is telling is diet coke, diet pepsi ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ they are full of this artificial sweetener. നിറയെ പാക്ക് ചെയ്യും. അത് ഡയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ കോക്കും റെഗുലർ പെപ്സിയും റെഗുലർ ഇതാണെങ്കിൽ ഷുഗർ അതിൽ 12 സ്പൂൺ ഷുഗർ ഉണ്ടാവും ഒരു കണക്ക്. സോ ആ ഡയറ്റ് സോഡിയം ഡയറ്റ് ഇത് ഐ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ 2 names, ഐ ഡിഡ്ന്റ് മീൻ ദറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ കമ്പനി. ബട്ട് എന്ത് ഈ ജ്യൂസ് ഫോമിൽ എടുത്താലും ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഐദർ ലോട്ട് ഓഫ് ഷുഗർ ഓർ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ലോട്ട് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റ്നർ. ബോത്ത് ആർ ബാഡ് ഫോർ യു. സോ കുറച്ച് ഇഫ് യു ആർ ജസ്റ്റ് ടേക്കിംഗ് വിത്ത് കോഫി ഓർ ടീ ഓർ മിൽക്ക് ഓർ സംതിങ് ഇറ്റ് ഇസ് സേഫ്. പായസം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഡെസേർട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അതിനൊന്നും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഐ എം സേയിങ്. ഇപ്പോൾ ഗുലാബ് ജാമുൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഷുഗർ ഇടില്ല, ഞാൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റ്നർ എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രൈഡ് ഇൻ ഓയിൽ ആൻഡ് ഫ്രൈഡ് ഇൻ ഗീ. സോ വെരി ഹൈ കാലറി. ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ദ ഷുഗർ ഇടാണ്ട് ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ബിക്കം ഹെൽത്തി വെൻ യു ടേക്ക് ദാറ്റ്. അടുത്തത് ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ടെൽ യു 5 P's ഓഫ് ഹെൽത്തി ഡയറ്റ്. ഫസ്റ്റ് ഇസ് പ്രൊക്യൂർ ഹെൽത്തി ഫുഡ്. ഫുഡ് വാങ്ങുന്നത് തന്നെ ഡോണ്ട് ഗോ ആൻഡ് ബൈ ഇൻ സം ചീപ്പ് പ്ലേസ്. Buy it in a regular place where they will not adulterate whatever you buy. Right from tea and coffee, everything is adulterated in our country. So procure healthy food. Processed foods avoid here. Stay as close to nature as possible. Okay. Which is the best drink? Water is the best drink because water has 0 calorie. Even if you take 1 liter of water, 2 liters of water, you don't get even 1 calorie. 0 calorie. ബാക്കി എല്ലാത്തിലും it contains some calorie. So any food you take, stay as close to nature as possible. So even vegetables ആണെങ്കിൽ തന്നെ try not to cook it too much. Why should you cook? Most of it just wash ചെയ്ത് boil ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ you can eat it raw also. Tomato, cucumber ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും you don't need to cook it at all. You can eat it just like that. You can cut it and eat it just like that. Stay as close to nature as possible. Fruits. Why should you go and cook the fruit or make it into fruit juice? Apple ni cut ചെയ്ത apple കഴിക്കുക. That's it. അങ്ങനത്തെ you stay close to nature, avoid processed foods. Plate concept I told you already. പിന്നെ protein to be increased. That's the 4th P. 5th P is portion size to be controlled. എന്ത് കഴിച്ചാലും അളവാണ് important. It's not that this is bad, that is bad, coconut oil is bad, this oil is bad, that everything comes down to how much you take. So അധികം കഴിച്ചാൽ എല്ലാം അമൃതം വിഷമാവും. But if you take in small quantities, anything is allowed. Now let's come to exercise. Physical activity and exercise and the difference. Physical activity is any body movement. If you start moving from one place to another, that is called physical activity. Exercise is a physical activity that is planned, structured, repetitive,
purposeful and aimed at improving or maintaining physical fitness. If you go for a walk and say half an hour I'm walking, 1 hour I'm walking, that becomes physical activity. That becomes exercise. Whereas physical activity, ചുമ്മാ നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നാൽ തന്നെ we're not doing it as a structured, planned way. But എല്ലാത്തിനും we are keeping moving about. First, ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. Sitting itself is like the new smoking. Okay, it's very bad. So sitting for so many hours itself is very bad for your health. Keep moving about. എവിടെയാണെങ്കിലും വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഓഫീസിലാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും keep walking about. Take steps. Go to the park. Do things. അതാണ് physical activity എന്ന് പറയുന്നത്. Benefits of exercise: diabetes prevent ചെയ്യാം. You can keep it under control. You can prevent complications. Lot of additional benefits. Cholesterol കുറയും, good cholesterol കൂടും, triglyceride കുറയും, blood pressure കുറയും, weight കുറയും, body fat കുറയും, muscle mass. ഇന്ത്യൻസിനുള്ള ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാർക്കോപീനിയ എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ മസിലൊക്കെ പോവും. വി ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് ഫാറ്റ്. വി കോൾ തിൻ ഫാറ്റ് ഇന്ത്യൻസ്. കണ്ടാൽ തിന്നായിട്ടുണ്ടാവും. ഫാറ്റ് മെഷർ ചെയ്താൽ ഒരുപാട് ഫാറ്റ് ഉണ്ടാവും. വി കോൾ തിൻ ഫാറ്റ് ഇന്ത്യൻസ്. അത് കുറച്ച് ജനറ്റിക്കുമാണ്, കുറച്ച് ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എക്സസ് കാരണം. പിന്നെ മസിലേ ഉണ്ടാവില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇൻ ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസ് വി ഡോണ്ട് വിൻ പ്രൈസസ്. ബിക്കോസ് നീരജ് ചോപ്ര മേ ബി ആൻ എക്സെപ്ഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസിൽ എന്തിലാണ് ജയിക്കുക? നിന്നിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യല്. ഓക്കെ, മൂവ്മെന്റ് ഒന്നും വേണ്ട, ഓടണ്ട, സ്വിം ചെയ്യണ്ട, ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. അതിലൊക്കെ ബിക്കോസ് അതിൽ മസിൽ ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ എക്സസൈസിന്റെ ഇനിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രെസ് കുറയും. ഓക്കെ, I have coined this what is called as FAR principle. ഇതിനെപ്പറ്റിയും if you have not joined my YouTube channel, please join. ഇതൊക്കെ കാണാം. ഡോക്ടർ വി മോഹൻ ഡയബറ്റിസ് എന്നിട്ട് അതൊക്കെ വരും. സോ എക്സസൈസിനെ പറ്റി ഐ മെയ്ഡ് ഓർമ്മിക്കാനായിട്ട് FAR പ്രിൻസിപ്പിൾ. F stands for flexibility. ഇയാൾ ചെയ്യണ മാതിരി സ്ട്രെച്ചിങ്, ഇവർ ചെയ്യണ മാതിരി. പിന്നെ എയറോബിക് എക്സസൈസസ് റണ്ണിങ്, സ്വിമ്മിങ്, വാക്കിംഗ്, സൈക്ലിംഗ്, ഇതൊക്കെ എയറോബിക് എക്സസൈസ്. റെസിസ്റ്റൻസ് ട്രെയിനിങ് മസിൽസിന്, കാലിലായാലും ഇതിലായാലും ഷോൾഡറിലായാലും റെസിസ്റ്റൻസ് ട്രെയിനിങ് ഹെൽപ്സ് ടു ബിൽഡ് ദ മസിൽ. അല്ലെങ്കിൽ സാർക്കോപീനിയ വരും, എസ്പെഷ്യലി ആസ് യു ഗ്രോ ഓൾഡർ. അടുത്തത് സ്ട്രെസ്. വൈ സ്ട്രെസ് ഇസ് വെരി ബാഡ്? ബിക്കോസ് സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുക വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഹാർമോൺസ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ആ ബോഡി. കോർട്ടിസോൺ ആയാലും ശരി, എപ്പിനെഫ്രിൻ, അഡ്രിനലിൻ, നോറഡ്രിനലിൻ, ഗ്രോത്ത് ഹാർമോൺ, ഇതൊക്കെ കൂടും വെൻ യു ആൻഡ് ദേ ആർ ഓൾ ഒപ്പോസിങ് ഇൻസുലിൻസ് ആക്ഷൻ. ഷുഗർ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഒറ്റ ഹോർമോണേ ദൈവം തന്നിട്ടുള്ളൂ, ഇൻസുലിൻ. വേറെസ് ഷുഗർ കൂട്ടാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട് ബോഡിയിൽ. സ്ട്രെസ് ഉള്ളപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടും. സോ അങ്ങനെ സ്ട്രെസ് ഉള്ളപ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇസ് ദാറ്റ് ഓൾ ദ കോർട്ടിക്കോസ്റ്റീറോയിഡ്, എല്ലാ സ്റ്റീറോയിഡ് ഒക്കെ കൂടും ബോഡിയിൽ, ഇൻസുലിൻ കുറയും. സോ യു ഗെറ്റ് സ്ട്രെസ് ഡയബറ്റീസ്. ഓക്കെ, സോ സ്ട്രെസ് ഡയബറ്റീസ് സ്ട്രെസ് കൊണ്ടും വരാം. പിന്നെ ആ സ്ട്രെസ് ഉള്ളവരിന് എന്താ പറ്റുക വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഡയറ്റ് വിടും, എക്സസൈസിന് പോവില്ല, സ്ട്രെസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെഡിസിൻ നിർത്തും, മോണിറ്റർ ചെയ്യില്ല. സോ സ്ട്രെസ്സും ഡയബറ്റീസും ആയിട്ട് ഒരുപാട് കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ സ്ട്രെസ് എങ്ങനെയാണ് കുറയ്ക്കുക? മെഡിറ്റേഷൻ, യോഗ, പ്രാണായാമ, ഇതൊക്കെ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ടു റെഡ്യൂസ് എക്സസൈസ്. യോഗയുടെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ടെൽ യു. ബോഡി സ്ട്രെങ്തനിങ്, സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കുക, കോൺസെൻട്രേഷൻ, പോസ്ചർ, ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയ്ക്കുക, ഷുഗർ കുറയ്ക്കുക, ഫോക്കസിങ്, വെയിറ്റ് റിഡക്ഷൻ, എല്ലാം യോഗയുണ്ട് വരും. മരുന്ന്, I'm not going to talk much about medicine. We'll take it up in question time. Metformin എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രഗാണ്, is the one which has been used for last 70 years. പിന്നെ ഉള്ളതാണ് സൾഫനൈലൂരിയ. അതിൽ 3-4 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഗ്ലൈബൻട്രമൈഡ്, ലിപ്പിസൈഡ്, ഗ്ലൈക്ലസൈഡ്, ലിമിപ്രൈഡ്. ഈ രണ്ട് മരുന്നും have been around for 70 years. 70 years ആയിട്ട് why they have still not gone? Because they are still very good. Other drugs have come which are much better than these. But അതുകൊണ്ട് ഇത് മോശമായി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു മെർസിഡീസ് ബെൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാരുതി മോശം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. മാരുതി ഈസ് മാരുതി. അത് വേണമെങ്കിൽ മെർസിഡീസ് ബെൻസിലേക്ക് യു ക്യാൻ ഗോ, ബട്ട് ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് മീൻ ആരും മാരുതിയിൽ പോകാൻ പാടില്ല. യു വാണ്ട് ടു ഗോ ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ, മാരുതി ഈസ് ഓൾസോ ഈക്വലി ഗുഡ്. അതേമാതിരി ഇതൊക്കെ ലൈക്ക് ദ മാരുതി. ബാക്കിയുള്ള വന്നിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഇസ് ലൈക്ക് ദ മെർസിഡീസ് ബെൻസ് ഓർ BMW. ഓക്കെ, പല ബെനിഫിറ്റ്സും ഉണ്ട്. സം ഓഫ് ദം ആർ നോട്ട് യൂസ്ഡ് മച്ച്. പിന്നെ DPP-4 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡ്രഗ് ഉണ്ട്, സിറ്റാഗ്ലിപ്റ്റിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. പിന്നെ ഈ ഇതാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ഡ്രഗ്സ് വന്നിട്ടുള്ളത്, SGLT2 ഡ്രഗ്സ്. ഇപ്പോൾ ഡാപ്പാഗ്ലിഫ്ലോസിൻ, എംപാഗ്ലിഫ്ലോസിൻ, ഈ മരുന്നുകളൊക്കെ നോട്ട് ഓൺലി ദ കൺട്രോൾ ഷുഗർ, വെയിറ്റ് കുറയും, ഹാർട്ടിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും, ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ വരില്ല, കിഡ്നിയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും, പല പല ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ മരുന്നൊക്കെ. സോ ദേ ആർ നോട്ട് ജസ്റ്റ് ആൻറ്റി ഡയബറ്റിക് ഡ്രഗ്സ്, ദേ ഹാവ് മെനി ബെനിഫിറ്റ്സ്. ഈ GLP-1 എന്ന് പറയുന്നത് യു വുഡ് ഹേർഡ് ഓഫ്, എസ്പെഷ്യലി ദിസ് സെമാഗ്ലൂട്ടൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രഗിനെ പറ്റി ഓൾ ഓഫ് യു വുഡ് ഹേർഡ്. ഒസംബിക്
വിഗോവി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ അമേരിക്കയിലൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ വരണേ ഉള്ളൂ. അത് ഈ പഴയതൊക്കെ ഉണ്ട്. ബട്ട് ഈ പുതിയത് ഈ ഒസംബിക്കും വിഗോവിയൊക്കെ അടുത്ത മാസം വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. ബട്ട് അമേരിക്കയിലൊക്കെ എത്രയോ 100 or 200 billion സെയിൽസ് ആണ്. എവ്രിബഡി ഈസ് ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ്. എന്ന് വെച്ചാൽ വെയിറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയും. 10 കിലോ 15 കിലോ ഒക്കെ വെയിറ്റ് കുറയും. അതിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് മോഞ്ചാറോ എന്ന് പറയുന്നത്. മോഞ്ചാറോ ഈ മാസം എൻഡിലോ ഏപ്രിൽ 1st വീക്കിലോ 2nd വീക്കിലോ വരും. ഇത് ലില്ലിയുടെ ആണ്, ഇത് നോവോ നോർഡിസ്കിൻ്റെ ആണ്, സെമാഗ്ലൂട്ടൈഡ്. ഈ തെർസപ്പെറ്റൈഡ് മോഞ്ചാറോയിൽ 20-25 കിലോ വരെ കുറയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് ദേ ബിക്കം റൺഅവേ സക്സസ്. ഇത് വീക്ക്ലി ഇഞ്ചക്ഷനാണ്. ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യുവർ വെയിറ്റ് വിൽ കം ഡൗൺ. ബാരിയാട്രിക് സർജറി പോലും ആവശ്യമില്ല. അത്ര ബെനിഫിഷ്യൽ ആണത്. സോ ഫാർ വലിയ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒന്നും കാണാനില്ല. ബട്ട് ദേ വെരി കോസ്റ്റ്ലി. സോ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതല്ലാതെ. ബട്ട് നൗ ജനറിക് ഫോമിൽ അടുത്ത കൊല്ലം വരും. സെമാഗ്ലൂട്ടൈഡ് ഈ ഒസംബിക്കിൻ്റെ ജനറിക് ഫോമിൽ വരും. ജനറിക് ഫോം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വില കുറയും. ഇപ്പോൾ എംപാഗ്ലിഫ്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ജാർഡിയൻസ് മാർച്ച് 11th വരെയും, അതായത് 5 ദിവസം മുമ്പ് വരെയും ഈ ഗുളികയുടെ വില 65 രൂപയായിരുന്നു ഫോർ 1 ഗുളിക. മാർച്ച് 11th മിഡ് നൈറ്റിൽ പാറ്റന്റ് എക്സ്പയറി ആയി. മാർച്ച് 12 150 കമ്പനി ഹാവ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദിസ് ഡ്രഗ്. 5 രൂപ തൊട്ട് കിട്ടും ജനറിക്. 5 രൂപ 6 രൂപ 8 രൂപ 65 രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു, 5 രൂപയായി. ഓക്കെ, സോ ഇതിൻ്റെയും പാറ്റന്റ് ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മരുന്ന് കുറയും. പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് വി ഹാവ് ഇൻസുലിൻ. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഇൻസുലിനും ഉണ്ട്. നൗ I just wanted to talk about 2-3 latest things and then we'll take questions. Continuous glucose monitoring. Usually എല്ലാവരും കുത്തിയാണ് ഈ ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഐ എം ഷുവർ യു വുഡ് ഹേർഡ് ഓഫ് ദീസ് പാച്ചസ് വിച്ച് ഹവ് കം. ചെറിയൊരു പാച്ച്, ചെറിയൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഇതാണത്, ഒട്ടിയാൽ മതി കയ്യിൽ. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കാലത്തെ വൈകുന്നേരം ഉച്ചയ്ക്ക് നൈറ്റിൽ കിടക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഷുഗർ പോകണമെന്നുള്ളത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരും. ഇറ്റ്സ് എ കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷൻ ഇൻ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡയബറ്റീസ്. ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് വാച്ചിലൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങും. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് യെറ്റ് കം. വാച്ചിലുള്ള ഇസ് നോട്ട് റെഗുലർ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആക്യുറേറ്റ് നൗ. ബട്ട് ഇനി 1-2 കൊല്ലത്തിൽ വാച്ചിലും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആ കണ്ടിന്യൂസ് ഗ്ലൂക്കോസ് മോണിറ്ററിംഗ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് എ പേഷ്യൻറ്റ് ഹു കെയിം ടു മീ. സോ ഫസ്റ്റ് ഡേ ദർ ഇസ് സംതിങ് കോൾഡ് എസ് ടൈം ഇൻ റേഞ്ച്. ഈ ടൈം ഇൻ റേഞ്ച് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 24 hours 24 മണിക്കൂറിൽ 70ൻ്റെ കീഴേയും പോകാൻ പാടില്ല, 180ൻ്റെ മുകളിലും പോകാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഈ ഷെയ്ഡഡ് ഏരിയ. You can see 70 to 180. So when this patient came to me, I started him on treatment. ഒരു പാച്ച് ഇട്ടു, നോക്കിയപ്പോൾ 0% ആണ്. ഇത് it should time and target is here. Okay, so it should be 70% and above. അതായത് 24 hours എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒരു ദിവസമാണ് 24 hours. ഈ 24 hours 70% കൺട്രോളിൽ ഉണ്ടാവണം. ആദ്യം വന്നപ്പോൾ 0 ആയിരുന്നു, 0 എല്ലാം ഹൈ ആണ് കണ്ടോ. പിന്നെ കൂടി വന്ന് 19% ആയി, 65% ആയി. പിന്നെ 9th ഡേ ആയപ്പോഴത്തേക്കും 90% ആയി. 10 ദിവസം ആയപ്പോഴത്തേക്കും 100% ആയി. കണ്ടോ, ഫുൾ അണ്ടർ കൺട്രോൾ. അപ്പോൾ ഇത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണ്ടോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇത് 2 ആഴ്ചയിലേക്ക് വരും. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു 2 ആഴ്ചയിലേക്ക് ഇട്ടു, നോക്കിയപ്പോൾ 100% അണ്ടർ കൺട്രോൾ ആയി. യെല്ലോ ഒക്കെ പോയി. യെല്ലോ ഇസ് ദി ഹൈ ഷുഗർ. ഓക്കെ, റെഡ് ഇസ് ലോ ഷുഗർ. യെല്ലോ ഇല്ല, റെഡും ഇല്ല, ഓൾമോസ്റ്റ് 100% കൺട്രോളിലായി. So easy it is now to treat. നിങ്ങൾക്ക് if you are wearing that, കഴിക്കുമ്പോൾ ഏത് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുന്നത്, ഏത് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് കുറയുന്നത്, all that you can very easily see. നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ പോലും അത് വരും. ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് I just wanted to talk one slide about this. Those who are on insulin, 3-4 പ്രാവശ്യം ഇൻസുലിനൊക്കെ എടുക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് പമ്പ് വന്നു. പമ്പ്സ് കുറേ നാളായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ പമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒരു പേജറിൻ്റെ മാതിരിയാണ്. യു വെയർ ഇറ്റ് ഓൺ യുവർ ബെൽറ്റ് ആൻഡ് ചെറിയൊരു ട്യൂബ് ഉണ്ടാവും. ആ ട്യൂബ് സ്കിന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പാച്ച് ഇട്ടാൽ മതി, ഒരു പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടാൽ മതി. ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോൾ. ഇറ്റ്സ് AI ഡ്രിവൺ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എത്ര ഇൻസുലിൻ വേണമെന്നുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ കീപ് യുവർ ഷുഗർ അണ്ടർ അബ്സല്യൂട്ട് കൺട്രോൾ വിതൗട്ട് എനി തിങ്. ഇപ്പോൾ ഗോൾസ് ഓഫ് ഡയബറ്റിസ് തെറപ്പി ABCD. A1C ആണ് A എന്ന് പറയുന്നത്, HbA1c 3 മാസം കൺട്രോൾ. അത് 7% ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവണം. ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഷുഡ് ബി അണ്ടർ കൺട്രോൾ. കൊളസ്ട്രോൾ കൺട്രോളിൽ ഉണ്ടാവണം. കുറച്ച് ഡിസിപ്ലിനും വേണം. ഡയറ്റ്, എക്സസൈസ്, നോ സ്മോക്കിംഗ്, ഓൺലി മോഡറേഷൻ, ആൽക്കഹോൾ യൂസ്, സ്ട്രെസ് റിഡക്ഷൻ ഒക്കെ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഈ ABCD ഒക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്താൽ ലോങ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി ലൈഫ് പറ്റുമോ? ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ?
ഈ ഹെറാൾഡ് റിഫ്കിൻ അവാർഡിനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ, ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ഹയസ്റ്റ് അവാർഡ്സ് ദി അമേരിക്കൻ ഡയബറ്റീസ് അസോസിയേഷൻ. ദേ ഗേവ് ഇറ്റ് ടു മീ ഇൻ 2013 അല്ല 2013 അല്ല 2018 തന്നെ. They gave it to me for this paper 2013. This was the first paper in the world to show that people mean duration of diabetes നോക്കൂ 43 plus minus 3 years, ചിലവർ 50 years ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ 50 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് 43-50 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പീപ്പിൾ ആർ ഡൂയിങ് വെൽ. അവർ ഷുഗർ കൺട്രോളിലാണ്, ABC കൺട്രോളിലാണ്, ഷുഗർ BP കൊളസ്ട്രോൾ കൺട്രോളിലാണ്. അതുകൊണ്ട് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ല, കണ്ണ് കിഡ്നി ഹാർട്ട് ദർ ഓൾ സർവൈവിങ് because of that. So I was able to show എന്ത് ചെയ്താലാണ് people can live for 40-50 years. ഇത് എവിടെയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. Nobody in the world had done it. I had large number of, because I had more than 200,000 patients at that time. ഇപ്പോൾ 650,000 number of patients whom we have treated. So this is the largest in the world. So ഇത് വെച്ചിട്ട് we are able to show that people can survive for long time. And then we also published another paper, 90 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാലും people can be very healthy എന്നുള്ളത്. അത് കാണിക്കാനായിട്ട് ഹിയർ ഇസ് എ പിക്ചർ. ഈ പിക്ചറിലുള്ള 2 പേര്, ഇതെൻ്റെ ഡോക്ടർ, ഇത് ഞാൻ. അത് വി ഗേവ് ദം ആൻ അവാർഡ്, വിക്ടറി ഓവർ ഡയബറ്റിസ് അവാർഡ്. ഈ അവാർഡ് കിട്ടണമെങ്കിൽ 90 വയസ്സിലധികം ഉണ്ടാവണം, ഒരു 40-50 വർഷം ഷുഗറും ഉണ്ടാവണം, ആൻഡ് കോംപ്ലിക്കേഷനും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഈ 3 ഉണ്ടെങ്കിൽ വിൽ ഗീവ് ദം ആൻ അവാർഡ്. ഇത്രയും പേര്, ഇത് ഓൺലി ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് വിളിച്ചത്. ഇതിലെല്ലാവരും അബോവ് 90 ആണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ദം ആർ അബോവ് 95. ഇദ്ദേഹം 101 years ആയിരുന്നു വന്നപ്പോൾ. he was the chief guest for the function. ഇദ്ദേഹം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് he was the chief secretary of Tamil Nadu, and then he went on to live 101 years. ഇങ്ങനെ ഇത് വന്നപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ വന്നപ്പോൾ he was 97. അപ്പോൾ ഒരു ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. he published a book at the age of 96. ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ, ഇവരൊക്കെ വലിയ എഞ്ചിനീയേഴ്സും അവരൊക്കെയാണ്. ദിസ് ലേഡി ഈസ് എ ഡോക്ടർ. She's an anatomy professor. She is 94-95 years old. So ഈ ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും മരിച്ചു പോവും, കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കറക്റ്റ്. നല്ലോണം കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ they can live long and healthy life. So here are 8 tips. I'm going to end with that. Here are the 8 tips for long and healthy life. Avoid unhealthy junk foods. Reduce carbohydrate intake. Use millets wherever possible. Increase plant protein like pulses, legumes, non-starchy green leafy vegetables, low glycemic index fruits and nuts. Consume less salt and sugar. Drink enough water and stay hydrated. Exercise regularly. Try to be physically active. Yoga is very good. Do pranayama, breathing. Sleep on time and get enough sleep. 10:30-11 എല്ലാവരും കിടക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് nobody should go beyond 12-1 അങ്ങനെ പോകാൻ പാടില്ല. അതേമാതിരി മിനിമം 6 hours of sleep. അതിലധികം പോവാം, 7-8 വരെ പോവാം. 8 hours അധികം പോയാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഡേഞ്ചറസ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ്. 6 hours കുറവ് പോയാൽ ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ഡേഞ്ചറസ്. 6 to 8 hours ആണ് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിൻ്റെ നോർമൽ സ്ലീപ്പ്. ഓക്കെ, സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു എൻഡ് വിത്ത് ദിസ് ബൈ ഷോയിങ് യു. ഇതിൻ്റെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിക്ചർ എടുത്തോളൂ. ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ കോൺടാക്ട്. ഞാൻ എല്ലാത്തിലുണ്ട്. യൂട്യൂബിലുണ്ട്, ഫേസ്ബുക്കിലുണ്ട്, ട്വിറ്ററിലുണ്ട്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലുണ്ട്, ലിങ്ക്ഡിനിലുണ്ട്. യു വോണ്ട് ടു ടേക്ക് എ പിക്ചർ. ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ജോയിൻഡ് എനി ഓഫ് ദീസ്, യു ക്യാൻ ജോയിൻ one or all of them. I'll wait for a second for you to take a picture of this, because continuous information is given. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഞങ്ങളുടെ റിസർച്ചിൽ നിന്ന്, ബാക്കിയുള്ള റിസർച്ചിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാ മീഡിയയിലും ഐ കീപ് പുട്ടിങ് ഇൻ. ടോട്ടലി ഐ ഹാവ് ഓൺ സോഷ്യൽ മീഡിയ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ followers and subscribers at ഇപ്പോൾ 1.2 million ആയി people, and it's growing every month. It is growing more and more, and some people are on Twitter, some are on Facebook, some are on YouTube. Almost 300 videos in അടുത്തുണ്ട്. Anything you talk about diabetes, you talk about fruit, vegetable, non-veg, other milk, dairy, you exercise, diet, medicines, sleep, you talk about any topic, I'll have a video. 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes video. I'll cover everything that needs to know. This is my email ID. If you want to write to me about anything, you can do that. That's our website. Lastly, I wanted to talk to you about my WhatsApp channel. WhatsApp channel 2 മാസമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ 5000 പേരിൽ അധികം വാട്സാപ്പിലുണ്ട്. ഇത് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, if you just take the phone and scan it, directly you will go there. അത് ഫോളോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ടാപ്പ് ചെയ്താൽ straight away you become my follower. Every morning ഒരു മെസ്സേജിങ്ങിലും you will get a positive message ഉണ്ടാവും. No politics, nothing will be there. Only one positive message for you. And then diabetes ne patti endakka latest undo
adakka I keep giving out information free. That is my contribution to society. So with this I'm going to stop sharing and we'll take up any questions. Thank you. Questions എങ്ങനെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കാൻ പോവാണോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ചോദിക്കാം ആദ്യം തന്നെ. ഒരു ഫാറ്റി ലിവർ ആൻഡ് ഡയബറ്റീസിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ഡയബറ്റിക്സിന് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡും ഫാറ്റും അധികം ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തു. ആ ഫാറ്റ് നമ്മുടെ തിൻ ഫാറ്റ് ഇന്ത്യൻസ് പറഞ്ഞില്ലേ, ഫാറ്റ് അധികം അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക. അത് നേരെ പോണത് ലിവറിൻ്റെ അകത്താണ്. സോ ലിവറിൽ പോയി സെറ്റിൽ ചെയ്യും. സോ ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് വെച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓ ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടെന്ന് പറയും. ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വയറ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ബെല്ലി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വി നോ ദറ്റ് യു ഹാവ് ഫാറ്റി ലിവർ. ഓക്കെ, അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്യാം. ഒരു ഫൈബ്രോ സ്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് കീപ്പ് ഇറ്റ് ദെയർ. എത്ര ഫാറ്റ് ഉണ്ട്, ഫൈബ്രോസിസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയാം. ഫാറ്റി ലിവർ ഉള്ളവർക്ക് ഡയബറ്റിസ് വരാം, ഡയബറ്റിസ് ഉള്ളവർക്ക് ഫാറ്റി ലിവറും വരാം. ഈ ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുകയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻസുലിൻ വർക്ക് ചെയ്യണത് ലിവറിലാണ്. സോ ഫാറ്റ് അവിടെ നിറയെ വന്ന് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ കൂടി തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടി തുടങ്ങും. സോ ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഷുഗർ കൂടുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഈ ഫാറ്റി ലിവറാണ്. ഈ ഫാറ്റി ലിവർ മുമ്പൊക്കെ വിചാരിച്ചു അത് ചുമ്മാ ഒരു കുറച്ച് ഫാറ്റ് ഉണ്ടാവും ലിവറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഫാറ്റി ലിവറിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് നാഷ് എന്ന് പറയും, നോൺ ആൽക്കോളിക് സ്റ്റേറ്റോ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്. സോ അതിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ വന്നു തുടങ്ങും. സോ ദ ലിവർ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ഇറിറ്റേറ്റഡ് നോ, ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ വന്നു തുടങ്ങി. അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ ഫൈബ്രോസിസ് വന്നു തുടങ്ങും. സോ കുറേശ്ശെ ചുരുങ്ങി തുടങ്ങും. ലിവർ ആദ്യം വലുതാവും, പിന്നെ കുറേശ്ശെ ചുരുങ്ങി തുടങ്ങും. പിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചുരുങ്ങുമ്പോഴാണ് സിറോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചുരുങ്ങി ഹാർഡാവും. ഓക്കെ, ഒരു ഇത് കല്ലുമേരിയാവും. ദെൻ ഇറ്റ് ബിക്കം സിറോസിസ്. ആ സിറോസിസ് മെലിഗ്നൻസി ആയിട്ട് മാറിയിട്ട് ലിവർ ക്യാൻസറിലേക്ക് മാറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഈ ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ടു ബി അവോയ്ഡഡ്. നമ്മൾ നോക്കണതിന് മസ്റ്റ് ലുക്ക് ഫോർ ഇറ്റ്. ആൻഡ് ബൈ ഡയറ്റ്, എക്സസൈസ്, വെയിറ്റ് റിഡക്ഷൻ, കൺട്രോളിങ് ഷുഗർ, യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് റിഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഇപ്പം മരുന്നുകളും ഉണ്ട് അത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഓസംപിക്കും മോഞ്ചാറോ അതൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയും, വെയിറ്റ് കുറയും, ഫാറ്റി ലിവർ പോവും. സോ ഈവൻ ബൈ ഡയറ്റ് ആൻഡ് എക്സസൈസ് യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്, ബൈ യോഗ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. ഓൺ ദ ഹോൾ വെയിറ്റ് അധികമുള്ളൊരു വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കണം, ഫാറ്റ് കുറയ്ക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഫാറ്റി ലിവർ കുറയും. ഫാറ്റി ലിവറിനുള്ള സ്പെസിഫിക് മെഡിസിൻസ് ഇപ്പോൾ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ, ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലിയാണ്, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും വന്നിട്ട് തന്നെ ഇല്ല. അത് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ലേറ്റർ. ബട്ട് ഈവൻ ബൈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, even by controlling diabetes, fatty liver can be avoided. Thank you. Doctor, I have a question. ഈ നമ്മളെ സ്വീറ്റ്സും ഫാറ്റും ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ചില സൂക്കേടുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം, സോഡിയം ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ള സൂക്കേട് ഇപ്പൊ വളരെ കോമൺ ആണ്, എസ്പെഷ്യലി വിത്ത് പീപ്പിൾ who are upper little aged, and they say that that the medicine is for that is only take more salt. Yeah, is that advisable? So it's what you're talking about is hyponatremia എന്ന് പറയുന്നത്, low sodium. It is uncommon until you reach a certain age. ഒരു 70, 75, 80 വയസ്സ് അധികമുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് സോഡിയം ഡ്രോപ്പ് ആവാം. പെർട്ടിക്കുലർലി ഇഫ് യു ഹാവ് ഇൻഫെക്ഷൻ, ഫീവർ, അങ്ങനത്തെ വേറെ വല്ല ഡിസീസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോഡിയം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അപ്സെറ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ദർ ആർ ഡ്രഗ്സ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ സോഡിയം ഓൾസോ. റീസോഡിയം എന്ന് പറയും, അത് 10 കൂടും. ഓർ യു ക്യാൻ ഹാവ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് സോൾട്ട്. അത് കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യണം, ബിക്കോസ് അധികം സോൾട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബി പി കൂടും, ആൻഡ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, കാലിൽ സ്വെല്ലിങ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ബാലൻസ് ചെയ്യണം. ഈ ഏജ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 75, 80 വയസ്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യണം. പൊട്ടാഷ്യം കൂടാനും പാടില്ല, കുറയാനും പാടില്ല. സോഡിയം കൂടാനും പാടില്ല, കുറയാനും പാടില്ല. ചില മരുന്ന് കൊണ്ട് സോഡിയം കുറയും, ചില മരുന്ന് കൊണ്ട് സോഡിയം കൂടും, ചില മരുന്ന് കൊണ്ട് പൊട്ടാഷ്യം ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും. ബി പി ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ടെൽമിസാർട്ടാൻ, ഓൾമിസാർട്ടാൻ.
പൊട്ടാഷ്യം ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും അത് എടുക്കുമ്പോൾ. സോ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഡോക്ടർ വിൽ ടെൽ യു വാട്ട് ടു ടേക്ക്. ബട്ട് അത് പേടിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും സോൾട്ട് കൂട്ടണമെന്ന് ആവശ്യമില്ല. ഇൻഫാക്ട് WHO ആദ്യം 5 ഗ്രാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒരു ദിവസം, ഇപ്പോൾ 2 ഗ്രാം ആക്കി കഴിഞ്ഞു. 2 ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/2 ടീസ്പൂണാണ് ഒരു ദിവസത്തെ. സോ അത്രയും മതി എന്നാണ് WHO പറയുന്നത്. സോ ഇൻ ജനറൽ ഇങ്ങനത്തെ സൂക്കേടൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് സോൾട്ട് മിനിമം ആയിട്ട് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിന് ഇടണ മാത്രം ചെയ്തിട്ട് ഡോണ്ട് ആഡ് സോൾട്ട് ഓൺ ദ ടേബിളിൽ സോൾട്ട് വെക്കാനേ പാടില്ല. യു ഷുഡ് നോട്ട് കീപ്. വാട്ട് ഇസ് നീഡഡ് മിനിമൽ ഫോർ കുക്കിംഗ്. ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് മിനിമൽ സോൾട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതേമാതിരി തന്നെ ഷുഗർ ഇസ് റിയലി നോട്ട് നീഡഡ്. ആൻഡ് മിനിമൽ അങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മിനിമലായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നിറയെ 2 സ്പൂൺ 3 സ്പൂൺ ഷുഗറൊക്കെ ഇട്ടുന്ന അത് കുറയ്ക്കുക നല്ലത്. ബിക്കോസ് ഫോർ ഹാർട്ട്, ഫോർ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്, ഫോർ വെയിറ്റ്, ഫോർ ടീത്ത്, പലതിനും ഷുഗർ ഇസ് നോട്ട് ഗുഡ്. സോ മിനിമൽ ഷുഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബബ്ലി ഇറ്റ് വോണ്ട് ഡു എനി ഹാം. അതേമാതിരി സോൾട്ട്. ഓക്കെ. അതേമാതിരി ഡോക്ടർ, ഹൗ അബൌട്ട് ടേക്കിംഗ് ഹണി ലിമിറ്റഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി എവറി ഡേ വിത്ത് യുവർ ടീ ഓർ തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്? ഡയബറ്റിക് ആണെങ്കിൽ വേണ്ട, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ്ട്രീംലി സ്വീറ്റ്. അഫ്കോഴ്സ് ആയുർവേദത്തിൽ ഹണി നല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ബട്ട് നോട്ട് ഫോർ പീപ്പിൾ വിത്ത് ഡയബറ്റീസ്. ഡയബറ്റീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഹണി ഹാസ് സം മെഡിസിനൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഇൻറ്റൻസ്ലി സ്വീറ്റ്. ദർസ് നോ ഡൗട്ട് ദറ്റ്സ് ഇൻറ്റൻസ്. തൊട്ടാൽ തന്നെ അറിയില്ല എത്ര സ്വീറ്റ് ആണെന്നുള്ളത്. സോ ഇതിനായിട്ട് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റിനായിട്ട് കഴിക്കണം എന്നില്ല. ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഡയബറ്റിക് ആൻഡ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹണി ജസ്റ്റ് ഫോർ ടേസ്റ്റ് ഓർ ജസ്റ്റ് ഫോർ തിങ്, ഇറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ. Within limits it is okay, but diabetic are better to avoid. Jaggery, honey. Jaggery is not as bad as white sugar because it is unprocessed. Brown night lagarnam, it is not as bad. Even then it is very, very sweet. So diabetic patient adaka avoid cheyanadu. Doctor, can you tell me something about diabetic neuropathy? Okay. ഡയബറ്റിക് ന്യൂറോപ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് നെർവ്സ് എഫക്ട് ചെയ്യണം. സോ ഡയബറ്റിക് ന്യൂറോപ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് നെർവ്സ് എഫക്റ്റ് ആവുന്നതാണ്. സാധാരണ സെൻസറി നെർവ്സ് ആണ് എഫക്റ്റ് ആവുക. അപ്പോൾ സെൻസേഷൻ കുറയും. നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മുള്ളു കുത്തിയാലും അറിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സോക്സ് ഷൂ വീണ് ചെരുപ്പ് വീണ് പോയാൽ അറിയില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഡയബറ്റിക് ന്യൂറോപ്പതി. Sometimes the neuropathy can be painful neuropathy. വേദന അങ്ങനെ എടുത്ത് എരിയണ മാതിരി, കാലൊക്കെ എന്തോ തീയ വെച്ച് വെന്തു പോണ മാതിരി ഒക്കെ വരും സിംറ്റംസ്. ബേണിംഗ് ഫീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര പ്രോബ്ലമാണ്. നംനെസ്സിന് വേറെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ്. വി ഗിവ് B12 അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഫോർ ബേണിംഗ് വി ഹവ് ഗോട്ട് ലോട്ട് ഓഫ് മെഡിസിൻസ്. ഗബാൻറ്റിൻ ഉണ്ട്, പ്രീഗബാലിൻ ഉണ്ട്. ബേണിംഗ് ഭയങ്കര സിവിയർ ആണെങ്കിൽ ഉറക്കമൊന്നും വരില്ല. സോ അങ്ങനെയുണ്ട്. പിന്നെ ദ അതർ ഫോംസ് ഓഫ് ന്യൂറോപ്പത്തി ഇസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് എസ് മോട്ടോർ ന്യൂറോപ്പത്തി. പെട്ടെന്ന് കൈ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് റിസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഫുട്ട് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ കൈ കാലോ ഇത് സം നെർവ്സ് ഗെറ്റിംഗ് അഫക്റ്റഡ് ആൻഡ് ദ തിങ്. സോ ന്യൂറോപ്പത്തി ഈസ് ഡ്യൂ ടു ലോങ് ടേം ഡയബറ്റിസ്. 15-20 കൊല്ലമൊക്കെ കൺട്രോളിലില്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോപ്പത്തി. അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇഫ് യു ഹാവ് ഡയബറ്റിക് ന്യൂറോപ്പത്തി, കാലിൽ സെൻസേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ഫുട് വെയർ ചെയ്യണം. ചെരുപ്പില്ലാണ്ടൊക്കെ നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ മോർ പ്രോൺ ടു ഇഞ്ചുറി. ഈവൻ ടെമ്പിളിലൊക്കെ പോയാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സോക്സ് എങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് നടക്കായിരിക്കും നല്ലത്. ബിക്കോസ് ചിലപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ, ടെമ്പിളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും. എന്താ ഹീറ്റ് അവിടെ ഇത് കാരണം, സൺ കാരണം സമ്മറിലൊക്കെ വെന്ത് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര പൊള്ളണ മാതിരിയായിരിക്കും. ഈ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻ്റ് ഒന്നും അറിയില്ല. അവരിങ്ങനെ പതുക്കെ നടന്നു പോകും. അവർക്ക് ബ്ലിസ്റ്റർ വന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കരിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴാണ് they realize that it has been so hot. So diabetic patient always wear at least even വീട്ടിൻ്റെ അകത്തും കൂടി wear some clean footwear. വീട്ടിലെ പുറത്ത് wear proper other footwear. വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യണ ക്ലീൻ ഫുട്വെയർ വെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു സ്പ്ലിൻറ്ററോ ഒരു ആണിയോ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി കാല് പോകാനായിട്ട്, ഗാംഗ്രീൻ പോകാനായിട്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ. സോ അതുകൊണ്ട് ബി വെരി കെയർഫുൾ ഇഫ് യു ഹാവ് ന്യൂറോപ്പത്തി. ബട്ട് ഡയബറ്റീസ് നല്ലോണം കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ അതിനെപ്പറ്റി പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Sir, I have got a question. Yeah. Sir, is there any correlation between thyroid and diabetics? Yeah. Those who are having thyroid. ഉണ്ട്. സോ ഹൈപ്പോതൈറോയിഡ് ആണ് മോർ കോമൺ. സോ ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവർക്ക് തൈറോയിഡ് ഒരു 20-30% ഓഫ് പീപ്പിളിന്
thyroid. Of course, they can be independent also. Thyroid without diabetes, diabetes without thyroid ഉണ്ടാവും. But about 30% of people are both. So അതുകൊണ്ട് ഹൈപ്പോതൈറോയിഡ് വളരെ ഈസിയാണ്. ഒരു എൽട്രോക്സിനോ തൈറോനോം എന്ന് പറഞ്ഞ ഗുളിക ഉണ്ട്. അത് കഴിച്ചിട്ട് തൈറോയിഡ് അടുത്ത മാസം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം ഡോസ് ശരിയായോ ഇല്ലെന്ന്. അത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റും ഇല്ല. യു ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ. ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി സിവിയർ ആണ്. കണ്ണൊക്കെ കുറച്ചിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വരും, സ്റ്റെയറിങ് മാതിരി ഉണ്ടാവും, കൈയൊക്കെ കുറച്ച് ഷിവറിങ് ഉണ്ടാവും, ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കൂടും. അതൊക്കെ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ് ആണ്. അതിനുള്ള മരുന്നുകളും ഉണ്ട്. ദർ ഇസ് നിയോമർക്കസോൾ. അത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് നോർമൽ ആയിക്കോളും. അതിനുള്ള മരുന്നുണ്ട്. ബട്ട് സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് എൽസ്, ഇതർ തൈറോയിഡ് ക്യാൻസറോ അല്ലെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് നോഡ്യൂൾസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ റേഡിയോ തെറപ്പിയോ അല്ലെങ്കിൽ സർജറിയോ എല്ലാം വേണ്ടി വരും. ദാറ്റ് ഇസ് വെരി റെയർ. 100-ൽ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി വരും. സാധാരണ മോസ്റ്റ് കോമൺ ഇസ് ഹൈപ്പോതൈറോയിഡ്. ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഈസി ടു ട്രീറ്റ്. ആ മരുന്ന് എടുക്കുക, അടുത്ത മാസം തൈറോയിഡ് TSH നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ TSH നോർമൽ ലെവലിൽ ഉണ്ടാവണം. അബൌട്ട് 0.5 to 5.5 ആ റേഞ്ചിലാണെങ്കിൽ യുവർ തൈറോയിഡ് ഇസ് നോർമൽ. 8, 10, 15 അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൈറോയിഡിന്റെ ഡോസ് പോരാന്ന്. ഇൻക്രീസ് ഇറ്റ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ്. വളരെ ഈസി അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ. നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഡിഫിക്കൽട്ട്. If the thyroid is within the range, so the dosage can be minimum or still you can try reduce. But normal, if it is in the normal range, that means your dose is correct for you. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2 മാസം കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ട് അയ്യോ കൂടിപ്പോയി TS, അപ്പോൾ പഴയ ഡോസ് തന്നെയാണ് കറക്റ്റ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ്. മരുന്നെടുക്കുക, ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഈവൻ ഷുഗറിനേക്കാളും ഈസിയാണ് അത്. ഷുഗർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഡെയിലി ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഉണ്ട്. ഇത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. മന്ത് ടു മന്ത് അത്ര ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. സോ ആ TSH ലെവൽ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡോസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഈവൻ യു ക്യാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ദ ഡോസ്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഡിഫിക്കൽട്ട്. നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ഇറ്റ് വിൽ കം. ഇറ്റ്സ് എ ഡെഫിഷ്യൻസി ഇൻ ദ ബോഡി. സോ അത് പിന്നെ ആൻഡ് ദർ ആർ അബ്സല്യൂട്ട്ലി 100% നോ സൈഡ് എഫക്ട്സ്. അതുകൊണ്ട് എടുക്കണോണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല. അത് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ സ്ലോ ആവും, കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ വരും, പിന്നെ എല്ലാം മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ കുറച്ച് സ്ലോ ആവും. തൈറോയിഡ് എടുത്താൽ യു ബിക്കം നോർമൽ. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി. Thank you. Excuse me, sir. Sir, പഴത്തിനകത്തെ കണ്ടൻസ് എങ്ങനെയാ സാർ ഷുഗറിന്റെ? ബനാനയാണ് എടുക്കണേ, പഴമല്ലേ. പഴത്തിൽ തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് പഴം ഉണ്ടല്ലോ. സൈസ് ചെറിയ പഴമുണ്ട്, വലിയ പഴമുണ്ട്, പിന്നെ റെഡ് ബനാന ഉണ്ട്, മലവാഴപ്പഴമുണ്ട്, മറ്റേ വാഴപ്പഴമുണ്ട്, പലതും, നേന്ത്രപ്പഴമുണ്ട്. സോ ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ്. ബട്ട് ജനറലി പഴം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോർ ദൻ 15% കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിലാണ് വരിക. സോ അൺലെസ് ഒരു കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ വരുന്ന കാരണം ഞാൻ ഒരു പഴം കഴിച്ചാൽ എനിക്ക് സുഖമായിട്ടിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദെൻ ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ഫ്രൂട്ട്സിൽ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഐ ഡിഡ്ന്റ് പുട്ട് ബനാന ദെയർ. സോ അതിൽ ആപ്പിൾ, ഗോവ, ഓറഞ്ച്, പപ്പായ ഇതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ വരിക. മാമ്പഴം, പിന്നെ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട്, പിന്നെ ചക്ക, പിന്നെ പഴം, ഇതൊക്കെ എക്സ്ട്രീം ഹൈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിലാണ് വരിക. എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ അത് മാത്രം കഴിച്ചിട്ട് വേറെ ഒരു ഫ്രൂട്ടും കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ. ബട്ട് ജനറലി പഴം കംസ് അണ്ടർ ദ ഇൻക്രീസ്ഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്. ഇത് ചിലർ പറയും അത് ഒരെണ്ണം കഴിച്ചാലേ എനിക്ക് നൈറ്റ് അടുത്ത ദിവസം മോഷൻ പോകാനൊക്കെ നോർമലാണ്. ദെൻ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, യു ടേക്ക് ഇറ്റ്. ചെക്ക് ദ ഷുഗർ. റൈസ് കുറച്ചിട്ട് യു ക്യാൻ ടേക്ക് ബനാന. ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി നത്തിങ് ഇസ് ടാബു. കഴിക്കാനേ പാടില്ല, നത്തിങ് യു ഷുഡ് നോട്ട് ടേക്ക്, അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല. യു അഡ്ജസ്റ്റ്. ഒന്ന് കുറച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ഡയബറ്റീസ്, ഓക്കെ, എനിക്ക് സ്വീറ്റ് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. ആൻഡ് ആ സ്വീറ്റ് കഴിച്ചാലേ എനിക്ക് ഈ ഇന്ത്യൻ കറീസും അത് കഴിച്ചാൽ വയറ് എരിഞ്ഞ് നാശവും. ഐ കനോട്ട് ടേക്ക് എനിത്തിങ്. തൈര് സാധനം കഴിച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്, സ്വീറ്റ് കഴിച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്. എനിക്ക് ഷുഗറേ ഇല്ല, എത്ര നാൾ ഷുഗർ ഇല്ല, BP ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഐ ടേക്ക് ഇറ്റ്. സോ ഞാൻ റൈസൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് നിറയെ കഴിച്ചിട്ട് ഒരു സ്വീറ്റ് കഴിക്കും. സോ നത്തിങ് റോങ്. ഐ കീപ് ചെക്കിങ്, എവറിത്തിങ് ഇസ് നോർമൽ. ആസ് ലോങ് ആസ് യു നോ വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ് ആൻഡ് യു ആർ ഡൂയിങ് ദിസ്, ഇറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ. ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മീൻ ദാറ്റ് യു ഷുഡ് നെവർ ടച്ച് ഇറ്റ്. പിന്നെ ചിലവരുടെ ബോഡിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്നാളെ മറ്റേ ഒരു വലിയ വൺ ഓഫ് ദി ബിഗസ്റ്റ്, പേര് പറയുന്നില്ല, ബട്ട് വൺ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യസ് ബിഗസ്റ്റ് കമ്പനീസിൻ്റെ ചെയർമാൻ ഇന്നലെ he was saying, ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഇത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൈസ് കഴിച്ചാൽ ഷുഗർ കൂടുകയില്ല, വീറ്റ് കഴിച്ചാൽ ഉടനെ കൂടും. അതാണ് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഞാൻ ഈ പാച്ചൊക്കെ വെച്ച് നോക്കി. ഞാൻ റൈസ് കഴിച്ചാൽ ഒരളവോടെ കഴിച്ചാൽ നല്ല കൺട്രോളിലുണ്ട്, നല്ലോണം സൂട്ട് ചെയ്യണം. എപ്പോൾ ഞാൻ ചപ്പാത്തി കഴിക്കണോ ഷുഗർ ഷൂട്ട് ചെയ്യും ഭയങ്കരമായിട്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഹിസ് ബോഡി ഈസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്.
He studied it. So his body, let him take rice itself, nothing wrong. There is no one size fits all. എല്ലാവർക്കും ഇതാണ് ഡയറ്റ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. യു അഡ്ജസ്റ്റ്, യു ട്രൈ. ഈ പാച്ച് ഒക്കെ ഇട്ടുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സ്റ്റഡി സോ മച്ച്. ആൻഡ് പാച്ച് ഒന്നും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇടണമെന്നില്ല. 2 ആഴ്ചക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ. ആ 2 ആഴ്ചയിൽ യു എക്സ്പെരിമെന്റ് വാട്ട് എവർ യു വാണ്ട്. ഒരു ദിവസം ചോറ് ഇന്ത്യ വന്നിട്ടുണ്ടോ പാച്ച്? പിന്നെ ഇന്ത്യൻ we are using it for every patient of ours. We are using freestyle libre എന്ന് പറയും. അത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കിട്ടാനുണ്ട്. So extensively we are using it. എല്ലാ പേഷ്യൻസിനും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വി പുട്ട് സർ നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ്. ഞാൻ കാണിച്ചില്ല ഇത് ഫിഗർ. അതേമാതിരി ഷോ ദാറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ വി ഡു ദാറ്റ്. പക്ഷെ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യമില്ല. എപ്പോഴാ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുട്ടികൾക്കും ടൈപ്പ് 1 ഡയബറ്റിക് ഇല്ലേ, 4 പ്രാവശ്യം ഇൻസുലിൻ ചെയ്യണവര്, ഇൻസുലിൻ പമ്പഡ്, അവർക്ക് ഓരോ ഇൻസുലിൻ ഡോസ് ഇത് നോക്കിയിട്ടാണ് അവർ ഇടണേ. ആ ഒരു ചെറിയ 1% 2% പേഷ്യന്റിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആവശ്യമുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലത്തിലോ ഒരിക്കലോ 2 കൊല്ലത്തിലോ ഒരിക്കലോ ഒരിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് മാറ്റുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ആയി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു പാച്ച് ഇടുക. അത്രേ ഉള്ളൂ. Sara, can you give me your WhatsApp number? വാട്സാപ്പ് നമ്പർ? ഓക്കെ, ഞാൻ ഇതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം, ചാറ്റിലിടാം. ഓക്കെ Okay, sir. Thank you. ഓക്കെ. സാർ, ഞാൻ ഈ പാച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ പാച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ നോർമലായിട്ട് എനിക്ക് 4 ദിവസം കാണിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു ഡൗട്ട് വന്നു. അങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ഞാൻ അക്വചെക്കിന്റെ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി. ആ 2 റീഡിങ് വേറെ വേറെ വരുന്നത്. വേറെ അത് യു ഷുഡ് നോട്ട് കമ്പയർ വിത്ത് ലൈഫ് സ്പാൻ ഓർ ലൈഫ് സ്കാൻ ഓർ അക്കുചെക്ക് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വേറെ ടെക്നോളജിയാണ്. ഇത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യണത് ബ്ലഡ് അല്ല, നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യണത് ഇന്റർസ്റ്റീഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയും. ഈ സ്കിന്നിന്റെ അടിയിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഷുഗറാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യണത്. അക്കുചെക്കും മറ്റേ ലൈഫ് സ്കാനും ജോൺസൺ അവരെയൊക്കെ ആ മെഷീൻ 1 ടച്ച് അതിലൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ബ്ലഡാണ്, കാപ്പിലറി ബ്ലഡാണ്. ഇത് രണ്ടും എന്താ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലഡിൽ നിന്ന് വേണം ഇന്റർസ്റ്റീഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്, ഗ്ലൂക്കോസ് പോകാനായിട്ട്. അത് പോകാനായിട്ട് 30 മിനിറ്റ് എടുക്കും. സോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണതും സപ്പോസ് ഒരേ ടൈമിൽ നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോമീറ്ററിൽ നോക്കി ഒരേ ടൈമിൽ ഈ പാച്ചിൽ എന്താ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാച്ചിൽ കാണിക്കണത് 30 മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന റീഡിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് 30 മിനിറ്റിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ച് വരാം ഗ്ലൂക്കോസിൽ. അതുകൊണ്ട് ഇതും അതും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മാച്ച് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓഫ് കോഴ്സ് കറക്റ്റ് പാച്ച് കറക്റ്റ് ആണോ ഇല്ലയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഒക്കേഷണലി യു ക്യാൻ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് സി റഫായിട്ട് ആ റേഞ്ചിലുണ്ടോ. ഇത് 100ഉം അതും 400ഉം കാണിച്ചാൽ അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി തെറ്റാന്നല്ല അറിയാം. ബട്ട് 100ഉം 130ഉം കാണിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ 150 കാണിച്ചു വെച്ചാൽ ബോത്ത് ആർ കറക്റ്റ്. ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ, അത് അരമണിക്കൂർ മുമ്പ്. സോ ബോത്ത് ആർ കറക്റ്റ്. സോ ഇത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സി ഗ്ലൂക്കോമീറ്ററിലൊക്കെ എന്താ പ്രോബ്ലം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കുത്തി എത്ര പ്രാവശ്യം കുത്തും നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം. സോ വേദന എടുക്കും. ഇറ്റ്സ് വെരി കോസ്റ്റ്ലി ഓൾസോ. ഓരോ സ്ട്രിപ്പും 20 രൂപ 25 രൂപ. ഇറ്റ്സ് വെരി കോസ്റ്റ്ലി. ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുമില്ല, ദർ ഇസ് നോ പെയിൻ, നത്തിങ്, നോ ബ്ലഡ് ഇസ് ഡ്രോൺ, ഒന്നുമില്ല. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എൻ്റെ ഗ്ലൂക്കോസ് റീഡിങ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവിങ്. അതിൻ്റെ ഒരു 5% എറർ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് നൗ by every diabetic. Abroad ഇതില്ലാണ്ട് they don't treat at all. So അതുകൊണ്ട് ആ technology has come and it's become part of treatment now. It's that much it is reliable. ഡോക്ടർ, ഡയബറ്റിക്സ് റിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണോ? ആണ്. ചില ഡയബറ്റിസ് ഇപ്പോൾ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുട്ടികൾക്ക് ടൈപ്പ് 1 ഡയബറ്റിസ് ഇൻസുലിൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് അവർ 4 പ്രാവശ്യം ഇൻസുലിൻ ചെയ്യണം. അവർക്കൊന്നും ദർ ഇസ് നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് റിവേഴ്സൽ. അവർ ഇൻസുലിൻ നിർത്തിയാൽ മരിച്ചു പോര്. സോ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡയബറ്റിസ് റിവേഴ്സിബിൾ അല്ല. അതേമാതിരി പല ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. ജെനറ്റിക് ടൈപ്പ്, പിന്നെ സ്റ്റോൺ ഫോം ചെയ്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് വരുന്ന FCPD എന്ന് പറയും, ഫൈബ്രോ കാൽക്കുലസ് പാൻ, അതൊന്നും റിവേഴ്സിബിൾ അല്ല. ബട്ട് കോമണസ്റ്റ് ടൈപ്പ് നമ്മൾ യൂഷ്വലായിട്ട് ഡയബറ്റിസ് ഏത് ടൈപ്പാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റിസ്. ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റിസ് ഇസ് 90% ഓഫ് ഓൾ ഡയബറ്റിസ്. അതാണ് സാധാരണ അഡൾട്ട്സിന് വരിക. ഡയറ്റ്, എക്സസൈസ്, മരുന്നിൽ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയബറ്റിസിൽ ഏർലി സ്റ്റേജസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
reversal is possible, maybe for some time, may not be totally reversible, complete ആയിട്ട് വരില്ല, പിന്നെ ലൈഫിൽ വരില്ല, അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. മേ ബി 3 മാസമോ 6 മാസമോ ഒരു കൊല്ലത്തേക്കോ യു മേ ബി ഏബിൾ ടു റിവേഴ്സ്. അതിന് ഞാൻ ഒരു ABCD മന്ത്ര വെച്ചിട്ടുണ്ട്. A വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ A1C വളരെ ഹൈ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഇപ്പം 6.5 ഉണ്ടെങ്കിൽ 8 8.5 9 വരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു മേ ബി ഏബിൾ ടു റിവേഴ്സ്. അത് 12-ലും 13-ലും നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ റിവേഴ്സിലൊന്നും പറ്റില്ല. B stands for body weight. So body weight அதிகമുള്ളവർക്ക്, weight அதிகമുള്ളവർക്ക്, BMI அதிகമുള്ളവർക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് ദേ ക്യാൻ ലൂസ് വെയിറ്റ്. തിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഹൗ ക്യാൻ ഹി ലൂസ് വെയിറ്റ്? സോ ഹി കനോട്ട് ഡു. സോ A കഴിഞ്ഞു, B കഴിഞ്ഞു. C is C-peptide. C-peptide എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസുലിൻ സെക്രീഷൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റാണ്. ആ C-peptide ഉണ്ടെങ്കിൽ, ബോഡിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ബീറ്റ സെൽസ് എല്ലാം പോയി നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസിങ് C-peptide ഇല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു റിവേഴ്സ്. പിന്നെ D is duration of diabetes. സോ ഡ്യൂറേഷൻ ഡയബറ്റീസ് 2 കൊല്ലം 3 കൊല്ലം 4 കൊല്ലം ഉള്ളവർക്ക്, ഏർലി സ്റ്റേജസിലുള്ളവർക്ക് റിവേഴ്സിൽ പറ്റും. 10 കൊല്ലം 15 കൊല്ലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞവർ അപ്പോഴത്തേക്കും ബീറ്റ സെല്ലൊക്കെ ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ റിവേഴ്സിലൊന്നും പറ്റില്ല. മെയിൻറ്റെയിനിങ് നോർമൽ ഷുഗർ, കീപ്പിംഗ് ABC അണ്ടർ കൺട്രോൾ, അതേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ D കഴിഞ്ഞു, ABCD കഴിഞ്ഞു. E is enthusiastic individual. എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും യു മസ്റ്റ് ബി വെരി enthusiastic. ബിക്കോസ് ചുമ്മാ നമ്മൾ റിവേഴ്സിലൊന്നും അത്ര പറ്റുന്നില്ല. ഭയങ്കരമായിട്ട് കാലറീസ് കുറയ്ക്കണം. You must go from a normal diet in almost near starvation ഡയറ്റിൽ പോയാലേ അത്രയ്ക്ക് വെയിറ്റ് കുറയുള്ളൂ. ഒരു 10-15 കിലോ വെയിറ്റ് കുറയാണ്ട് റിവേഴ്സിലൊന്നും പറ്റില്ല. പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദാറ്റ്. അത് കുറയും. അത് കഴിഞ്ഞ് 3 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ഒരു വല്ല ഡയറ്റ് വരും, ഫംഗ്ഷൻ വരും, മാരേജ് വരും, അത് വരും, ഇത് വരും, പോയി എക്സസൈസ് പോയി. ദെൻ ദിൽ പുട്ട് ഓൺ വെയിറ്റ് അഗൈൻ, പിന്നെയും ഷുഗർ വരും. പീപ്പിൾ റീഡ് സോ മച്ച് അബൌട്ട് റിവേഴ്സൽ ഇൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ, പർട്ടിക്കുലർലി കുറേ ഈ നോൺ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് who are doing all this. ഓരോ പ്രോഡക്ട്സ് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയും അതിന് ഒരു വലിയ റാക്കറ്റാണ് അത്. അവർ എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ ക്യൂർ ചെയ്ത് തരാം, നിങ്ങളുടെ ശരിയാക്കി തരാം. ആൻഡ് പീപ്പിൾ ഗോ ഫോർ ദറ്റ് തിങ്കിങ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാ സ്വീറ്റും കഴിക്കാമെന്ന്. നെവർ ഹാപ്പൻസ് ദറ്റ് വേ. കുറച്ച് കുറഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും. സോ ഈ റിവേഴ്സിലൊന്നും സസ്റ്റൈനബിൾ അല്ല. ഇൻ ദ ലോങ് റൺ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട്. ഇഫ് യു ആർ അറ്റംപ്റ്റിങ് ഇറ്റ് വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്. നിങ്ങളും പറയും ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ അറ്റംപ്റ്റ്, ട്രൈ ചെയ്യാം. ബട്ട് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര വിഷമമാണ്. So if you're able to reverse it early stages, it is good. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ this big chairman of the company whom I met, അങ്ങനെ he started running. ഇത് ഇന്ത്യയിലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനിയുടെ ചെയർമാനാണ്. I'm not telling you which one it is. So അങ്ങനെ he was telling ഇപ്പോൾ 15 കിലോമീറ്റർ ഓടുന്നല്ലോ, 15-20 കിലോമീറ്റർ മാരത്തോണൊക്കെ ഓടി തുടങ്ങി. ഓക്കെ, so he is so fit. So he is almost മെഡിസിൻ ഒക്കെ നിർത്തി. And he has done it now 2, 3, 4 കൊല്ലമായി. He is still keeping it up. അങ്ങനത്തെ എക്സ്ട്രീം ഇത് നമ്മളൊക്കെ 15 കിലോമീറ്ററും മാരത്തോണൊക്കെ ഓടുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. അങ്ങനെ മോട്ടിവേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് യെസ് ഇറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ ടു. ഹി വെന്റ് ഓഫ് മെഡിസിൻസ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. ഹി ഈസ് ഏബിൾ ടു ഡു ദാറ്റ്. 99% ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആർ നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. അപ്പോഴത്തേക്കും വല്ലതും വരും, ലൈഫിൽ വല്ലതും വരും, വല്ല പ്രോബ്ലം വന്നു, വീട്ടിൽ വന്നു, വർക്കിൽ വന്നു, അപ്പോൾ എല്ലാം വിട്ടു. ദെൻ എവറിത്തിങ് വിൽ ഗോ ബാക്ക്. ചിലവർ when they say that they are cured എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ they tell us that don't disturb me. അവർ റിവേഴ്സ് ആയി വിചാരിച്ചിട്ട് അവർ പറയും എന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഞാൻ ക്യൂർഡായി എന്ന് പറയും. വിൽ സേ ഇല്ല സർ, യു ആർ നോട്ട് ക്യൂർഡ്, യു കം ഫോർ ചെക്കപ്പ് എന്ന് പറയേണ്ട ഒരു ദേഷ്യം വരും. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ 6 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ വരും 400 ഷുഗർ ആയിട്ട് വരും. ഇപ്പം എന്ത് പറ്റി? ഇല്ല, ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാം വിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെൽക്കം. സോ reversal and all that is possible for some people but not for all. ഡോക്ടറെ, ഡയബറ്റിക്സ് ഒരു ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ആണോ? അതായത് പേരൻസിന് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, സാധാരണ നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കാറുണ്ട് പേരൻസിന് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ജനറേഷൻ അത് വരാനുള്ള വളരെയധികം ഹെറിഡിറ്ററി ആണ്. സോ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും 2 പേർക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 100% അത് വരും. ഏർലിയർ ഏജിലും വരും. അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ ഒരാൾക്കേ ഉള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി സമയം കഴിഞ്ഞ് വരും. 2 പേർക്കും ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ വരുന്നത് 50-60 വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ലേറ്റ് ഓൺസെറ്റ് ഡയബറ്റീസാണ് വരിക. അത് വളരെ മൈൽഡ് ആയിരിക്കും. ഒരു മെറ്റ്ഫോമിനോ ഒരു ഡയറ്റോ എടുത്താൽ യു വിൽ ബി പെർഫെക്റ്റ്ലി അണ്ടർ കൺട്രോൾ. സോ ഈ ഇത് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉള്ളവർക്ക് യങ് ഏജിൽ, അതും
ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഗ്രാൻഡ് മദറിനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ 20 വയസ്സിൽ 15 വയസ്സിലൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങും. സോ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. ബട്ട് അതേമാതിരി അതില്ലാത്തവരും വെയിറ്റ് കാരണവും സ്ട്രെസ് കാരണവും വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. പൈസ കൊടുക്കണില്ല കൂടുതൽ, മനസ്സിലായോ? അതുകൊണ്ട് ഞാനത് പിൻവലിച്ചു, നിങ്ങൾ വിളിച്ചു വരിച്ചു. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഉദയം കയറി പിടിച്ചു. ഉദയം പറഞ്ഞ സാറ് അല്ല, അജയകുമാർ പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റാണ്. അതിന്റെ രീതി ഇലക്ഷൻ രീതിയാണ് പറഞ്ഞത്. പൊതു രീതിയാണ്. നമുക്കത് പറ്റില്ല. നമ്മള് പൊതുയോഗത്തിൽ വെച്ച് ഇലക്ഷൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോശമായി. അപ്പൊ അതിന് മെഡിസിൻ എടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ക്രോസ് ടോക്ക് കാരണം ഞാൻ കേട്ടില്ല, ഒരിക്കലും പറയൂ. സാർ നമസ്കാരം. ഞാന് 6.8 എന്റെ HbA1c ആണ്. ഫാസ്റ്റിംഗ് BP ചെയ്യുമ്പോൾ 100, ഫാസ്റ്റിംഗ് 120 BP വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് മെഡിസിൻ എടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? 6.8 നോർമൽ അല്ല. നോർമൽ HbA1c എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5.6 ആണ്. 5.6 കൂടിയ പ്രീ ഡയബറ്റിക് എന്ന് പറയും. 6.5 പോയാൽ ഡയബറ്റിക് എന്ന് പറയും. സോ 6.8 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ നോർമൽ വാല്യൂ. സോ 6.8 എത്തിയ കാരണം മെഡിസിൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കറക്റ്റ്. ബിക്കോസ് സപ്പോസ് 5.6 എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, വി ക്യാൻ സേ മെഡിസിൻ റിവേഴ്സൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് കം ടു കംപ്ലീറ്റ് നോർമൽ. സോ ഞാൻ ഇതുവരെ മെഡിസിൻ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. എടുക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല. യു ട്രൈ അഗെയിൻ. ഇനി 2-3 മാസം നോക്കിയിട്ട് 6.5 കീഴെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ? 6 യൂഷ്വലി വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഈ 6.8 7.2 ആവും, പിന്നെ 7.2 7.6 ആവും. Whereas if you take medication, ഓക്കെ സർ. സർ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കണമായിരുന്നു. എന്റെ ഭർത്താവ് പിന്നെ ഒരു 4 വർഷം ഷുഗറിന്റെ മെഡിസിൻ കഴിച്ചിരുന്നു. 7 വരെ HbA1c എത്തിയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങയുടെ കോളിസിസ്റ്റക്ടമി സർജറി കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇപ്പൊ HbA1c 4-നും 5-നും ഇടയ്ക്കാണ്. ഷുഗർ പോളിസിസ്റ്റക്ടമി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഷുഗറിന്റെ മെഡിസിൻ എടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഡെഫിനറ്റ്ലി വേണ്ട. 4 ഉം 5 ഒക്കെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ അത് വളരെ പെക്യൂലിയർ. കോളിസിസ്റ്റമി ഗോൾ ബ്ലാഡർ ആണ്, അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എങ്ങനെ ഷുഗർ കുറഞ്ഞു എന്ന് അറിയില്ല. എനിവേ ഫാസ്റ്റിംഗ് BP രണ്ടും ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട്, അതും നോർമൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് മരുന്ന് ആവശ്യമില്ല, 100% ആവശ്യമില്ല. ഇതില് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഇതില് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതില് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്നുണ്ട്. ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കെമിക്കലി ട്രീറ്റഡ് ആണല്ലോ, എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള. മോസ്റ്റ്ലി ആ കെമിക്കൽ ട്രീറ്റഡ് ഒക്കെ വാഷ് ചെയ്താൽ പോവും. ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? അതിൻ്റെ അകത്ത് ഹാർമോണൊക്കെ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്ത ആപ്പിളിൻ്റെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ ഇറ്റ്സ് ക്രിമിനൽ. യു ഷുഡ് നോട്ട് ഡു ഓൾ ദാറ്റ്. ബട്ട് സാധാരണ എന്താ പറയുക വെച്ചാൽ വല്ല ഈ ഷൈനിങ്ങിന് വേണ്ടി ഒരു പോളിഷ് ചെയ്യും, അങ്ങനത്തെയൊക്കെ അതൊക്കെ വാഷ് ചെയ്താൽ പോവും. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് നല്ലോണം വാഷ് ചെയ്താൽ തന്നെ ക്ലിയർ ആവും. Thank you, sir. Okay. Doctor, good evening. Good evening. Doctor, ഈ PCOD ഉള്ളവർക്ക് മെറ്റ്ഫോർമിൻ ടാബ്ലറ്റ്സ് ഗ്ലൈസിഫേജ് 500 mg അത് എടുക്കുന്നത് എത്രത്തോളം ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ്? It is one of the proven treatments of PCOD. PCODക്ക് അധികം മരുന്നില്ല. And among the medicines, metformin is one of the proven medicines. നല്ല the periods become normal, weight കുറയും. So PCODക്ക് it is very good. But usually PCOD ഉള്ളവർ വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും, എക്സസ് വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും, ഒബേസിറ്റി ഉണ്ടാവും. സോ അവർ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും മാറ്റിയിട്ട് വെയിറ്റ് അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുക, എക്സസൈസ് ചെയ്യുക, ഡയറ്റ് കുറയ്ക്കുക. അപ്പോൾ തന്നെ PCOD നോർമൽ ആവാനുള്ള ചാൻസ്. ഡോക്ടർ, അപ്പം മെഡിക്കേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആണോ? അണ്ടർ അഡ്വൈസ് ഓഫ് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ്. സപ്പോസ് അവർ അത് കഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ പിന്നെ നിർത്താം. Whereas if they really need it, then you can, if they say you need it, continue here. Okay, doctor, thank you. ഇപ്പൊ സമയത്തിന്റെ പരിമിതി ഉണ്ട്, നമുക്ക് അതൊക്കെ അടുത്തതിലേക്ക് കടക്കാമോ? I think so. 7:30 ആയല്ലോ. So ഇനിയിപ്പോ concluding remarks. If anybody wants anything or email at അയച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ I'll be happy to answer. Okay.
Concluding remarks, Shri MKG Pillai sir. പിന്നെ മിസ്റ്റർ ശ്രീ MD ജയപ്രകാശ് ജി ഉണ്ട്, രണ്ടുപേര് കൺക്ലൂഡിംഗ് റിമാർക്സ് നമ്മൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. MKG ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ പറയാമായിരുന്നു. MKG Pillai സർ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ തന്നെ പറയാം. ഞാൻ MD ജയപ്രകാശ്, ഡൽഹി NSന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ്. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് മോഹൻ സാറിന്റെ, ഡോക്ടർ മോഹന്റെ ഈ ഒരു സെഷൻ എല്ലാവർക്കും വളരെ പ്രയോജനപ്പെട്ട ഒരു സെഷനായിരുന്നു. പലരുടെയും പല സംശയങ്ങൾക്കും സംശയിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നവരുടെ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഡോക്ടർ നേരത്തെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വിവരണത്തിൽ കൂടെ പല സംശയങ്ങളും മാറി. എനിക്ക് തന്നെ പല സംശയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാനത് മുഴുവൻ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പം ചോദിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എനിക്കത് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധ്യമായി. കാരണം ഇതൊരു ജീവിതശൈലി രോഗം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതിപ്പം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന, കാരണം ഓരോരുത്തരുടെയും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുട്ടികളാണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഒരേ ഇരിപ്പിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറി. ഒരു വിശ്രമമില്ലാത്ത രീതിയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് കുറേ സമയം, പണ്ടത്തെ ഒന്നും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്ക് അവർക്ക് എങ്ങനെ ഈ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇതിപ്പോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ NSS ഡൽഹിയുടെ മാത്രമല്ല മറ്റു സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടെയാണെങ്കിലും ഇത് ഒന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ച് ആൾക്കാരിലേക്ക് ഈ ഒരു ബോധവൽക്കരണം നടത്താനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ നല്ല, സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ പറയുകയാണ്. ഇത് ശരിക്കും എല്ലാവരുടെയും കണ്ണ് തുറപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇന്നിപ്പോ ഇവിടെ ഈ ആശ്രം ശ്രീനിവാസപുരി മഹിളാ സമാജത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില് ഇന്നിവിടെ ഇത് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഈ പ്രമേഹ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു ഓതന്റിക്കായിട്ട് മറുപടി പറയത്തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു ഡോക്ടറെ തന്നെ ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ നമ്മുടെ ഭാഗ്യമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ വീണ്ടും വീണ്ടും സംഘടിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ മറ്റു കരയോഗങ്ങളും മുൻകൈ എടുത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, അവരെയും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇതൊരു ഈ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനായിട്ടുള്ള മുൻകരുതൽ എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ സംഘടനാപരമായിട്ടുള്ള സംവിധാനത്തിലൂടെയും നമ്മൾ ആവുന്നത്ര ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ച ഡോക്ടർ മോഹൻ, അദ്ദേഹത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൂടുതൽ കാലം അദ്ദേഹം ആതുര സേവന രംഗത്ത് ശോഭിക്കട്ടെ, കൂടുതൽ പേർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഉപദേശങ്ങള് സഹായകമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യം അദ്ദേഹത്തിന് നേരുന്നു. വളരെ നന്ദി. ഇനിയും കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് ഒരു 6 മാസമോ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി വേറെ വല്ല ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എം ഹാപ്പി ടു ഡു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഡേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം, സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ്. ഐ വിൽ ബി ഹാപ്പി ടു ഡു. വിഷ് യു ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അഡ്വാൻസ് വിഷു ഗ്രീറ്റിംഗ്സ്. എല്ലാവരും ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കണം. എനി ടൈം യു വാണ്ട് എനിത്തിങ് എഴുതാം. ആൻഡ് ഈവൻ ത്രൂ ടെലി കൺസൾട്ടേഷനോ എല്ലാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചെന്നൈയിലേക്ക് വന്നില്ലെങ്കിലും യു സെൻഡ് മീ യുവർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇമെയിലിൽ അയക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത്. ബിക്കോസ് ഐ ഗെറ്റ് ടു മെനി വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജസ് എല്ലാം. ഞാൻ ഒരുപാട് ട്രാവൽ ചെയ്യും. സോ ആ സമയത്ത് എല്ലാം റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഐ കനോട്ട് പ്രോമിസ്. ബട്ട് ഇമെയിൽ അയച്ചിട്ട് എൻ്റെ സെക്രട്ടറീസ് കാണും. സോ ദെൻ അവർ അത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് എന്നുള്ള റിപ്ലൈ they will see that reply. Thank you. ശ്രീ MKG Pillai സാർ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കൺക്ലൂഡിംഗ് റിമാർക്സ്. ഹലോ. It's probably not there. ശരി, എന്നാ പിന്നെ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് പറയാനായിട്ട്
അജിത്തിനെ വിളിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മഹിളാ സമാജത്തിലെ നമ്മുടെ കരയോഗത്തിലെ അംഗമാണ്. അജിത്ത്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. I extend my heartfelt gratitude to Dr. Mohan for sharing valuable insights that have enlightened us today. Our special thanks to Ms. Usha Ganguly, Secretary of Dr. Mohan, and also their team in coordinating this lecture. I also appreciate Sri MKJ Pillai, President of NSS Delhi, and also Sri MD Jayaprakash, General Secretary of Delhi NSS, for their wholehearted support and encouragement to organize today's online lecture of Dr. Mohan. A special thanks to all participants of Delhi NSS Karayogams, their friends both in Delhi and outside, all the participants of Global NSS members and NSS members of Delhi, Mumbai, Kerala, Bangalore, Chennai and other states, and their friends for their enthusiastic involvement, and to the audience for being such an attentive and supportive gathering. A heartfelt appreciation especially to Sri Suresh Kumar ji for making an adorable invitation, and also Sri Rajkumar Pandarathil for all the IT support for conducting a smooth session. Special thanks to Mr. Amal Uday for the fine rendition of prayer before the start of the online lecture. I am delighted to thank Dr. Girija Nair, coordinator of this program, Sri T.G.N. Nair, chairman, Sri Muralidharan, secretary, all office bearers and members of Ashram Srinivasapuri and Jesola Karayogam, and all office bearers of and members of all Karayogams of Delhi NSS and Nair societies and organization of other states for their support, help and in conducting this program. I, Ajita Ajit, Secretary of Mahila Wing, Ashram Srinivasapuri, Jesola Karayogam, once again thank you all for making this event a grand success. Wishing everyone very healthy days ahead. Let us carry forward the learnings and experiences from today's event and continue striving for good health. Thank you. Thank you, Ajita, and all everybody. Thank you. Namaskaram. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വളരെ സന്തോഷം. ഒത്തിരി താങ്ക് യു. Thank you so much. Thank you. Thank you all. Thank you so much.